من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في
لأنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور সম্মানিত দিনী ভাতৃমণ্ডলী আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যাবতীয় প্রশংসা যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কোনো বান্দা তাকে ডাকলে তিনি বান্দার ডাকে সাড়া দেন সে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান দ্বীন ইসলাম দান করেছেন যাতে রয়েছে সার্বিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান। অসংখ্য সালাত ও সালাম নাজিল হোক আমাদের প্রিয় নবী শেষ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যিনি এই সমস্যার সমাধান মানব জাতির বিশদভাবে বর্ণনা করে গেছেন ওহির আলোকে কোরআন এবং সুন্নাহ যা তাকে দেওয়া হয়েছে। আমাদের তাফসীর আজকে হবে সূরাতুল মুজাদালার। এই সূরার নাম সূরাতুল মুজাদালাও বলা হয়েছে আর মুজাদিলাও বলা হয়েছে, দুটোই পড়া যেতে পারে। মুজাদিলা ইসম ফাইল বাবে মুফআলাত থেকে ওয়াহিদ মুআন্নাস অর্থাৎ বাদানুবাদকারিনী মুজাদিলা আল্লাতী তুজাদিলুকা, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে বাদানুবাদ করছিলেন, যে সাহাবী মহিলা মুজাদিলা। আর মুজাদালা যদি বলা হয় সেটি বাবে মুফআলাতের মাসদার জাদালা ইউজাদিলু জিদালান মুজাদালাতান, জি ফাহুয়া মুজাদিলুন। মুজাদালাও পড়া যেতে পারে, দুইভাবে পড়া হয়েছে এই সূরার নাম, মুজাদিলা দালে কাসরা দিয়ে আর মুজাদালা।
এই সূরার প্রথম যে 4টি আয়াত রয়েছে, এই 4টি আয়াতের শানে নজুল বা এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে হাদিসে, যা প্রসিদ্ধ। সেই ঘটনাটি শোনায় আর তারপরে ইনশাআল্লাহ তাআলা তরজমা তাফসীর করব। এই আয়াতগুলিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিকহি মাসআলা রয়েছে, যার নাম জেহার। জেহার, স্ত্রীর সাথে জেহার করার মাধ্যমে স্ত্রীকে হারাম করে নেওয়া, যেটি হারাম করে নেওয়া হয় কিন্তু সেটি তালাক নয়। তালাক নয়, সেটি জাহিলিয়াতের যুগে এটিকে তালাক বলে গণ্য করত আরব মুশরিকরা, এবং তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শক্ত কাফারা মুগাল্লাযা, শক্ত কাফারা সুনির্ধারিত করেছেন, যা এই আয়াতগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে, জেহারের কাফারা। তাহলে আমরা দেখি এর শানে নজুল। এর শানে নজুল সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস ইমাম ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাইহি নিয়ে এসেছেন। তার প্রথম সংক্ষিপ্ত হাদিস মুসনাদ আহমদেও রয়েছে আর সহিহ বুখারীতেও রয়েছে, কিতাবুত তাওহীদ। সহিহ বুখারীর যে কিতাবুত তাওহীদ শেষ অধ্যায় পর্ব, তাতে রয়েছে। মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন, আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী ওয়াসিআ সামউহুল আসওয়াত। সে আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যার শ্রবণ শক্তি সমস্ত আওয়াজকে পরিব্যাপ্ত। যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত রকমের আওয়াজকে শোনেন, জোরে আওয়াজ শোনেন যেমন, তেমনি আস্তে মনে মনে কোনো কথা বলে, এমনকি মনেও কোনো কথা যে আসে, সবই জানেন এবং শোনেন। এজন্য তার নাম হচ্ছে সামিউন আলিম, সর্বশ্রোতা, সব কিছু যিনি শোনেন। জোরে আস্তে যা কিছু বলেন না কেন, আপনি পাশের লোকও বুঝতে পারল না, আপনি হয়তো জিহ্বা নড়ালেন না, শুধু ভিতরে কথাটা নিয়ে আসলেন, তাও আল্লাহ জানছেন। এবং আপনি হালকা জিহ্বা নড়িয়েছেন, ঠোঁট নড়াননি, আপনি পাশের লোক বুঝতে পারছে না যে কিছু বললেন, কিন্তু আল্লাহ শুনছেন। জি, সব কিছু শোনেন, আস্তে জোরে সব কিছু শোনেন, যতই গোপনে বলেন না কেন, এবং সব কিছু আল্লাহ জানেন। আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছেন মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, যে সে আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যার শ্রবণ শক্তি সমস্ত রকমের আওয়াজকে পরিব্যাপ্ত, শামিল, সমস্ত আওয়াজকে তিনি ঘিরে রেখেছেন। লাকাদ জাআতিল মুজাদিলাতু, ঘটনা হচ্ছে এই যে বাদানুবাদকারিণী মহিলা খাওলা বিনতে সালাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে আসলেন, একজন বয়স্কা মহিলা। তুকাল্লিমুহু ওয়া আনা ফি নাহিয়াতিল বাইত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন। আমি সেই বাড়ির, নিজের বাড়ির কক্ষের এক কেনারায় ছিলাম। ছোট একটা কক্ষ থাকতো, যে হুজরাতগুলি, যে কক্ষগুলি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের ছিল, একেবারে ছোট ছোট। সেই বাড়ির, সেই ঘরের এক কোণাতে আমি ছিলাম, আর এই মহিলা এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমার ঘরে এসে কথা বলছিলেন। কিন্তু মা আসমাউ মা তাকুল, এই মহিলা যে কি বলছিলেন আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না, অথচ আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ শুনে নিয়েছেন। আল্লাহ 7 আসমানের ওপর থেকে তার মহান আরশের ওপরে সমুন্নত, আল্লাহর 7 আসমানের ওপরে আল্লাহর আরশ, সেই আরশের ওপর থেকে শুনে ফেলেছেন। তাই আল্লাহর প্রশংসা করলেন যে আল্লাহ সমস্ত আওয়াজ শোনেন। আল্লাহ করিব, ফাইন্নি করিব, অত্যন্ত কাছে। আল্লাহ তার আরশ 7 আসমানের ওপর সমুন্নত থেকে সব কিছুর কাছে, শোনার দিক থেকে, জানার দিক থেকে, দেখার দিক থেকে, পরিবেষ্টনের দিক থেকে, সব কিছু, ক্ষমতার দিক থেকে, বহু দিক রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অত্যন্ত নিকট। সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে এই মহিলার অভিযোগ, যে সমস্যা ছিল, শুনে নিয়ে আয়াত নাজিল করে দিলেন। কাদ সামিআ আল্লাহু কাওলাল্লাতী তুজাদিলুকা ফি যাওজিহা, নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুনে নিয়েছেন ওই মহিলার কথা, যেই মহিলা বাদানুবাদ করছিল ফি যাওজিহা, তার স্বামীর সম্পর্কে,
তার স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ করেছিল যে আমার স্বামী এইরকম জেহার করে ফেলেছে আমার সাথে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আর খুব আস্তে বলছিলেন। এইভাবে মুসনাদ আহমদ এবং সহিহ বুখারীতে রয়েছে। লম্বা হাদিসটাও শোনায় মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে ইমাম ইবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম ইবনে জারির তাবারিও বর্ণনা করেছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছে আন্নাহা ক্বালাত তাবারাকাল্লাযী আওআ সামআহু কুল্লা শাই, বরকতময় সেই সত্তা যার শ্রবণ শক্তি সব কিছুকেই সংরক্ষণকারী, সব কিছু শোনেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ইন্নী লা আসমাউ কালামা খাওলা বিনতা সালাবা ওয়া ইয়াখফা আলাইয়া বাদুহু, আমি খাওলা বিনতে সালাবা, সালাবার মেয়ে খাওলার কথাগুলি শুনছিলাম কিন্তু কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না, কিছু শুনছিলাম কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম, এত আস্তে তিনি বলছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিযোগ করে। ওয়াহিয়া তাশতাকি যাওজাহা ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর সে অভিযোগ করেছিল তার স্বামী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, আর বলছিল ওয়াহিয়া তাকুল ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে আল্লাহ রাসূল, আকালাম মালি, আমার যা ধন সম্পদ ছিল আমার স্বামী সারা জীবন সব খেয়ে শেষ করে দিয়েছে, বাপের বাড়ি থেকে যা কিছু পেয়েছিল সব সংসারে লাগিয়ে দিয়েছি। ও আপনার স্বভাবই, আমার যৌবনকে ক্ষয় করে দিয়েছে, বুড়ি হয়ে গেছে, সারা জীবনটা ওর কাছেই চলে গেল আমার। ও নাসারাত লাহু বাতনি, আর আমার পেট তার জন্য ছেলে মেয়েকে ছড়িয়ে দিয়েছে, মানে অনেকগুলি ছেলে মেয়ে আমার হয়েছে। হাত্তা ইযা কাবুরাত সিন্নি বা কাবিরাত সিন্নি, যখন আমার বয়স বৃদ্ধি হয়ে গেছে, ওয়ান কাতা ওয়ালাদি, আর আমার ছেলে মেয়ে হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, জাহারা মিন্নি, তো আমার স্বামী আমার সাথে জেহার করে ফেলেছে, আমাকে হারাম করে ফেলেছে। আল্লাহুম্মা ইন্নী আশকু ইলাইকা, আল্লাহ তোমার কাছে আমি অভিযোগ করছি। এই খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন, কালাত বলছেন মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, ফামা বারিহাত হাত্তা নাযালা জিবরিল বিহাযিহিল আয়া, ওই মহিলা না ছড়ে ধরে নিয়েছে, যাচ্ছে না, আমার কি হবে, আমি কোথায় যাব এই বয়সে। এই অবস্থায় ছিল, হঠাৎ করে জিবরাইল আলাইহিস সালাম এই আয়াতগুলি নিয়ে অবতরণ করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। শুরু হচ্ছে এই সূরা মুজাদালার প্রথম আয়াত, কাদ সামিআল্লাহু কাওলাল্লাতী তুজাদিলুকা ফি যাওজিহা। তার স্বামীর নাম ছিল আওস ইবনে সামিত, ওবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা, প্রসিদ্ধ যে সাহাবী খাজরাজ বংশের, এই ওবাদা ইবনে সামিতের ভাই আওস ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা। এই মর্মে আরও বেশ কিছু হাদিস রয়েছে। হাদিসে তার নাম খাওলাও এসেছে আর খোয়াইলাও এসেছে। আরবরা অনেক সময় খাওলা নামকে তাসগীর করে, আদর করে, স্নেহ করে খোয়াইলা তাসগীর করে বলতো, যেমন আনাসকে ওনাইস বলা, আবদকে ওবাইদ বলা। তো এইসব অভ্যাস ছিল, সুতরাং তাতে কোনো যায় আসে না, আর কোনো তাতে দ্বন্দ্ব নেই। এই সূরা আর এই প্রথম আয়াতগুলি এই মর্মেই নাজিল হয়েছে। এখন আমরা তাফসীর করি প্রথম আয়াত থেকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ক্বাদ সামিআল্লাহু কাওলাল্লাতী তুজাদিলুকা ফি যাওজিহা, নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুনে ফেলেছেন ওই নারীর কথা যেই নারী বাদানুবাদ করছিল। বাদানুবাদ করা, মুজাদালা মানে কথা কাটাকাটি, কথোপকথন। আপনি কথা বলছেন, তার উত্তর আমি দিচ্ছি, তার উত্তর আপনি দিচ্ছেন, প্রতি উত্তর করা, বাদানুবাদ করা বা কথা কাটাকাটি করা। এই মুজাদালা তর্ক বিতর্ক করা, তর্ক বিতর্ক যেহেতু কথোপকথন হইতে থাকে, বাদানুবাদ, সেজন্য তর্ক বিতর্ককে মুজাদালা বলা হয়। তো ওই মহিলার কথা আল্লাহ শুনে নিয়েছেন, যেই মহিলা হে নবী তোমার সাথে বাদানুবাদ করছিল ফি যাওজিহা, তার স্বামী সম্পর্কে, যে আমার স্বামী এইরকম কাজ করে ফেলেছে, জেহার করে ফেলেছে, আমাকে হারাম করে নিয়েছে। ওয়া তাশতাকি ইলাল্লাহ, এবং আল্লাহর কাছে সেই মহিলা অভিযোগ করছিল, অভিযোগ করছিল, আল্লাহর কাছে দোয়া করছিল যে আল্লাহ তুমি ফয়সালা করো, একটা আল্লাহ আমার সমস্যার সমাধান করো। ওয়াল্লাহু ইয়াসমাউ তাহাওয়ারাকুমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের উভয়ের কথোপকথন শুনছেন। সেই মহিলা যা বলছিল তাও শুনছেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উত্তর দিচ্ছিলেন
তাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুনছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন যে এই বিষয়ে তো আমার কাছে কোনো কিছু নাজিল হয়নি, এ কথাই বলছিলেন। আর জাহিলিয়াতের যুগের যে নিয়ম নীতিমালা ছিল তাই আর কি। তো এই কথাই বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জি, বলছেন যে আল্লাহু ইয়াসমাউ তাহাওরাকুমা, তোমাদের উভয়ের কথোপকথন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুনছিলেন। ইন্নাল্লাহা সামিউন বাসীর, নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু দেখেন। সামিউন সর্বশ্রোতা, বাসীরুন আর সর্বদ্রষ্টা, সব কিছু দেখেন। তারপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখন বলছেন যে জেহার করা ভালো কাজ নয়, হারাম কাজ, ঘৃণ্য কাজ এবং মিথ্যা কথা। স্ত্রী কখনো মা হইতে পারে না, স্ত্রীকে মা বলা বা মায়ের সাথে তুলনা করা বা অন্য কোনো মাহরাম মহিলার সাথে, বোনের সাথে, খালার সাথে, ফুফুর সাথে, মেয়ের সাথে তুলনা করা, এটা অন্যায় কাজ, ঘৃণিত কাজ এবং মিথ্যা কথা। বলছেন যে আল্লাযীনা ইউযাহিরুনা মিনকুম মিন নিসাইহিম, তোমাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে জেহার করে ফেলে। জেহার, এই কাজটির নাম জেহার কেন? এই জন্য যে আরবরা জাহিলিয়াতের যুগে এই জাহার শব্দটি, জাহার মানে পিঠ, পৃষ্ঠদেশ, এই জাহার শব্দটি ব্যবহার করতো। বলতো আনতে আলিয়া কা জাহারে উম্মি, স্ত্রীকে যখন তালাক দেওয়া উদ্দেশ্য হইতো তখন বলতো তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মতো, আমার মায়ের পিঠ যেমন হারাম তেমন তুমি হারাম, তোমাকে তালাক, এভাবে বলতো। তো এই জাহার শব্দটি যেহেতু ব্যবহার করতো প্রাচীন যুগ থেকে, সেই জন্য এর নামকরণ হয়ে গেছে জেহার। জি, জাহার না বললে যদি কেউ বলে যে তুমি আমার মায়ের মতো, তোমার চেহারা আমার মায়ের চেহারার মতো, হ্যাঁ, তোমার মাথা, তোমার হাত, তোমার পা, তোমার পেট ইত্যাদি যে কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যদি বলে তবুও জেহার হয়ে যাবে, যদি উদ্দেশ্য করে স্ত্রীকে হারাম করা। কিন্তু কথায় কথায় যদি এমনি বলে, যদিও এইরকম থেকে বলা থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনেক সময় দেখতে সদৃশ্যতা থাকে, তখন বলে যে তোমাকে দেখে আমার বোনের মতো লাগে, হ্যাঁ, তোমার চেহারাটা আমার অমুকের মতো, আমার বোনের মতো বা আমার খালার মতো লাগে, বা আমার মায়ের মতো তোমার চালচলন। তো উদ্দেশ্য যদি হারাম করা না থাকে তো হারাম হবে না ইনশাআল্লাহ, কারণ ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, মানুষের আমল নির্ভর করে নিয়তের উপর। কিন্তু এতে আরবদের উদ্দেশ্য হয়তো স্ত্রীকে মায়ের সাথে অথবা কোনো মাহরামের সাথে তুলনা করে হারাম করার উদ্দেশ্য বা তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্য জাহিলিয়াতের যুগে হইতো। আর যদি নিয়ত করে যে আমি আমার স্ত্রীকে বলছি এটা হারাম করার জন্য, তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে? জেহার হয়ে যাবে এবং সেই স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে এবং সেই স্ত্রী হালাল করার জন্য কাফারা দিতে হবে, যে কাফারা আসছে বর্ণনা। তারপরে যেমন পিঠের সাথে খাস নাই, তেমনই শুধু মায়ের সাথে খাস নাই। যেমনটা বললাম যে মা ছাড়াও অন্যান্য যেসব মহিলারা স্থায়ীভাবে হারাম, তাদের সাথেও যদি তুলনা করে আমার বোনের মতো, আমার খালার মতো, ইত্যাদি, আমার দাদির মতো, আমার নানির মতো, আর উদ্দেশ্য করে জেহারের বা হারাম করা উদ্দেশ্য থাকে, তো হারাম হয়ে যাবে। এই ধরনের কথা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। আল্লাহ বলছেন আল্লাযীনা ইউযাহিরুনা মিনকুম মিন নিসাইহিম, তোমাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের বিবিদের সাথে জেহার করে ফেলে। মা হুন্না উম্মাহাতিহিম, আসলে তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়, আসলে তো মা নয়। মা বললেই যে মা হয়ে যাবে, মায়ের সাথে তুলনা করলেই যে মা হয়ে যাবে, না, মা নয়। ইন উম্মাহাতুহুম ইল্লাল্লাহি ওয়ালাদনাহুম, আসলে তো তাদের মা হচ্ছে ওই সব নারীরা যারা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে, ভূমিষ্ঠ করেছে, যাদের পেটে থেকেছে, যে গর্ভধারণ করেছে, সে হচ্ছে তোমার মা। আসলে অন্য কেউ মা না। সুতরাং শাশুড়িকে শ্রদ্ধার জন্য মা বলতে পারেন, কিন্তু মা না। চাচিকে, খালাকে, ফুফুকে কেউ যদি মা বলে, অথবা যেই মহিলা হয়তো পালক পুত্র নিয়েছে তাকে অনেকে মা বলে, না, মা আসলে মা নয়, আসলে মা নয়। আর আসল মাকে একেবারে
স্পষ্ট করে না জানতে দিয়ে অন্য কাউকে মা বলা জায়েজ নাই, কিন্তু এহতেরামের জন্য, শ্রদ্ধার জন্য মা বলা যেতে পারে। যেমন আমাদের সমাজে শাশুড়িকে মা বলা অভ্যাস আছে, জায়েজ। আর ওরা মা বলে না। আমাদের সমাজে সৎ মাকে মা বলতেই হবে, না হলে বাপ অসন্তুষ্ট হবে, সৎ মা অসন্তুষ্ট হবে, সমাজও বলবে যে ছেলে তো খুব খারাপ, হ্যাঁ তার সৎ মাকে মা বলে না। কিন্তু আসলে সৎ মাও মা নয়, সৎ মাও মা নয় শরীয়তের দৃষ্টিতে। মা, এই যে আল্লাহ বলছেন ইল্লাল্লাহি ওয়ালাদনাহু, যে জন্ম দিয়েছে সে হচ্ছে মা। আর আরেকটা মা আছে কোরআনের ভাষা, উম্মাহাতুকুম আল্লাতী আরদানাকুম, আর তোমাদের ওই মায়েরা যে তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছে, দুধ পান করিয়েছে, তো দুধ মা বলতে পারেন, এছাড়া আর কোনো মা নেই। হ্যাঁ, শরীয়তের দৃষ্টিতে মা বলতে পারেন মায়ের ওপরে যারা আছে, দাদিকে মা বলা যায় শরীয়তের ভাষা। মা, তোমাদের মায়েদেরকে হারাম করা হয়েছে, মা মানে মাকে হারাম করা হয়েছে, দাদিকে হারাম করা হয়েছে, নানিকে হারাম করা হয়েছে, নানির মা, দাদির মা, দাদির দাদি, নানির নানি, সবগুলি মা ওপরে যত যাবে হারাম করা হয়েছে। তো এদেরকেও মা বলা যেতে পারে। বাকিগুলো আসলে কেউ মা নয়, বাকি কেউ মা নয়। শ্রদ্ধার জন্য মা বলেন, অসুবিধা নেই। বাপ সন্তুষ্ট থাকবে, সৎ মা সন্তুষ্ট থাকবে। সমাজে প্রচলন আছে সৎ মাকে মা বলো, মা বলেন, কোনো অসুবিধা নেই। খালা বলেন, তাও কোনো অসুবিধা নেই। ফুফু বলেন, আন্টি বলেন, তাও কোনো অসুবিধা নেই। শাশুড়িকে, সৎ মাকে কোনো অসুবিধা নেই, কোনো বেয়াদবি নাই। আর যারা এরকম জেহার করে তারা নিঃসন্দেহে ঘৃণ্য কথা বলে, অজুরা এবং মিথ্যা কথা বলে। কথাটি ঘৃণিত, যে স্ত্রীকে মা বলা বা মায়ের সাথে তুলনা করা বা বোনের সাথে, খালার সাথে, বউর সাথে তুলনা করা। আর জোরা মিথ্যা কথা, তোর মা নয় স্ত্রী, তোর স্ত্রী মিথ্যা বউ। যখন আল্লাহকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করলেন আর মুনকার বলে আখ্যায়িত করলেন, তার মানে জেহার করা হচ্ছে হারাম। জেহার করা জায়েজ নয়, জেহার করার বিধান হচ্ছে হারাম। যখন এই হারাম করেছে কথা বলেছেন, সুতরাং স্ত্রী হারাম হয়েছে, তাই আপনি কাফারা দেবেন। ওয়াইন্নাল্লাহ আফুন গফুর, কিন্তু যে কোনো অপরাধের, অন্যায়ের সমাধান আছে শরীয়তে। যতক্ষণ মানুষ বেঁচে আছে সমাধান আছে। তাই আল্লাহ বলছেন, আর নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই মার্জনাকারী। আফু, মাফ থেকে, এখান থেকে আমরা মাফ করা বলি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভুল ত্রুটি মাফ করেন এবং তিনি বড়ই মার্জনাকারী। সুতরাং ভুল হয়ে গেছে, তার সংশোধন আছে, কিন্তু সংশোধনে কাফারা দিতে হবে। এখন আল্লাহ রাব্বুল আয়াত নম্বর 3 এবং 4 কাফারা বর্ণনা করেছেন জেহারের। ওয়াল্লাযীনা ইউযাহিরুনা মিন নিসাইহিম, যারা নিজেদের বিবিদের সাথে জেহার করে ফেলে, যদি জেহার করে ফেলে, এই হারাম করে ফেলে, সুম্মা ইয়াউদুনা লিমা ক্বালু, জেহার করে ফেলে আর তারপর যদি তালাক দিয়ে দিল, কিন্তু যদি এই কথা প্রত্যাহার করতে চায় যে আমি স্ত্রী হিসাবে রাখবো আর আমি এর কাফারা দিয়ে তার সাথে আবার মেলামেশা করব, সুম্মা ইয়াউদুনা লিমা ক্বালু, তারপরে প্রত্যাহার করতে চাই ওই কথা, যে কথা সে বলেছে, যে কথা বলে সে কথা থেকে ফিরে আসতে চাই, যে আমি অন্যায় কাজ করেছি, আমার স্ত্রী থাকবে, হারাম করব না, সেখান থেকে ফিরে আসতে চাই, তার সংশোধন করতে চাই, তাহলে কি করতে হবে? প্রথম কাফারা ফাতাহরিরু রাকাবাতিন মিন ক্বাবলি আন ইয়াতামাসসা, তাহলে একটি দাস বা দাসী মুক্ত করতে হবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে, স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে, অর্থাৎ সহবাসের পূর্বে। উলামারা ফুকাহারা বলেছেন যে যেমন সহবাসের পূর্বে তেমনি অন্য বিষয়গুলি, এই বিষয়গুলি তো ইখতিলাফের অবকাশ রয়েছে, কিন্তু কাছাকাছি না যাওয়া উচিত। আলিঙ্গন করা, চুমন দেওয়া, অন্যান্য কাজ এগুলিও করবে না কাফারে দেওয়ার আগে। কিন্তু এখানে ইয়াতামাসসা মানে মূলত সহবাস করা, সহবাসের পূর্বে কি করবে? কাফারা দিবে। আর প্রথম কাফারা হচ্ছে একটি গোলাম, সেটা দাস হোক অথবা দাসী হোক, স্বাধীন করা। জি, স্বাধীন করা।
এই দাস বা দাসী স্বাধীন করতে হবে। এখন দাস দাসীর যুগ নেই, দাস দাসীর যুগ নেই, সুতরাং এটা এখন অফ হয়ে গেল আমাদের কাছে। তাহলে আমাদেরকে এখন দ্বিতীয় অপশনে চলে আসতে হবে। তা আয়াত নম্বর 4 আল্লাহ বলছেন এখানে যালিকুম তুআযুনা বিহি, এই উপদেশ তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, এই ওয়াজ উপদেশ তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াজ উপদেশ, যে কাফারা দাও। আল্লাহু বিমা তা'মালুনা খাবীরা, তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সে সম্পর্কে সূক্ষ্ম খবর রাখেন। তারপর আল্লাহ বলছেন ফামান লাম ইয়াজিদ, কেউ যদি দাস দাসী না পায়, শাব্দিক অর্থ হচ্ছে এজেদ মানে পাওয়া, ওয়াজাদা এজেদ মানে পাওয়া, না পাই এর একটা দিক হচ্ছে যে দাস দাসী পাওয়াই যাচ্ছে না, যেমন আজকাল দাস দাসী পাওয়াই যায় না, এক। 2 নম্বর হচ্ছে দাস দাসী পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু দাস দাসী ক্রয় করার মতো তার ক্ষমতা নেই, দাস দাসী খরিদ করার ক্ষমতা নেই, জি, সে অপারগ দাস দাসী এর কাফারা দিতে। তাহলে যদি না পারে অথবা না পাওয়া যায় তাহলে কি করতে হবে? ফাসিয়ামু শাহরাইন মুতাতাবিআইন মিন ক্বাবলি আন ইয়াতামাসসা, তাহলে এক নাগারে 2 মাস সিয়াম পালন করবে, রোজা রাখবে, মিন ক্বাবলি আন ইয়াতামাসসা, পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে, সহবাসের পূর্বেই কি করতে হবে? 2 মাস অবিরাম সিয়াম পালন করতে হবে। শরীয়তের কোনো ওজর ছাড়া মাঝখানে সিয়ামে রোজাতে বিরতি দিতে পারবে না। শরীয়তের ওজর যদি থাকে তাহলে সেটা আলাদা কথা। শরীয়তের ওজর হঠাৎ করে সফর করতে হইল, এটা শরীয়তের ওজর। হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেল, শরীয়তের ওজর, জি। এ হচ্ছে কি এইভাবে অবিরাম একটানা রোজা রাখা। কয়টি রোজা রাখতে হবে? 60টি রোজা রাখতে হবে। শাহরাইন 2 মাস মানে 60টি রোজা রাখতে হবে, আরবি মাস হিসাবে রাখতে হবে। সুতরাং যদি 59 হয়ে যায় চাঁদ, তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো অবকাশ আছে। সেটা যদি না পারে তার মানে সেটা কঠিন হইতে হবে। সেটা এই নয় যে আমি এত কি আর রোজা রাখা যায়, অথচ যুবক মানুষ 2 মাস রোজা রাখতে পারবে, সুস্থ মানুষ রোজা রাখতে পারবে, কিন্তু অসুস্থতার কারণে অথবা দুর্বলতার কারণে, অনেক দুর্বল, বয়স বেশি হয়ে গেছে, রোজা রাখতে পারবে না 2 মাস। এইরকম কোনো যদি ওজর থাকে যে 2 মাস রোজা রাখতে পারছে না, তাহলে কি করবে? আল্লাহ বলছেন ফামান লাম ইয়াস্তাতি, যেই ব্যক্তি 2 মাস একটানা অবিরাম রোজা রাখতে পারবে না, ফাইতামু 60 মিসকিনান, তাহলে খাদ্য দান করবে 60 জন দরিদ্রকে। 60 জন মিসকিনকে কি করবে? খাবার দেবে। একজনের খাবার হচ্ছে আদসা, 1.5 কেজি, 1.5 কেজি করে। তার মানে কত হয়ে যাবে? 60 জন মিসকিনের খাবার, হ্যাঁ, 60 90 কেজি, 90 কেজি দিতে হবে। সেটা 60 জনকে দিই আর কমকে দিই, কিন্তু 60 জনের খাবার দিতে হবে। একজনই গরিব পাচ্ছে, খুব বেশি গরিব, তাকেই দিয়ে দিল 60 জনের খাবার, অসুবিধা ইনশাআল্লাহ তাআলা। এটা হচ্ছে তৃতীয় কাফারা, 60 মিসকিনকে খাবার দেবে। যালিকা লিতুমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলি, এই বিধান এই জন্যই, এই কাফারাগুলি এই জন্যই যাতে করে তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমানকে বহাল রাখো। তোমাদের ঈমান থাকে, তোমাদের ঈমানের দাবি হচ্ছে যে তোমরা হারামে লিপ্ত হবে না। ঈমানের দাবি হচ্ছে যে তোমরা হারাম কাজ করেছো, সুতরাং এই হারাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, বিবিকে হালাল করার জন্য এই কাফারা দেবে। অতিলকা হুদুদুল্লাহ, আর এ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্ধারিত সীমানা। হুদুদ হাদ্দুনের বহুবচন, সীমারেখা বা সীমানা। যেমন জমির সীমানা থাকে, আইল থাকে, ঠিক তেমনি এ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল শরীয়তের সীমানা। ওয়ালিল কাফিরিন আযাবুন আলীম, এবং যারা কাফের, অমান্যকারী, অস্বীকারী, তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি, বেদনাদায়ক শাস্তি। আলিম, আলম থেকে, আলম মানে ব্যথা, বেদনা, এই জন্য আলিমুন মানে হচ্ছে বেদনাদায়ক শাস্তি, আলম মানে যন্ত্রণা, তো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, মর্মান্তিক শাস্তি, এই শব্দগুলি দিয়ে অর্থ করতে পারেন আযাবুন আলিম। এই ছিল কাফারার কথা যা হাদিসে আসলো। জি, এই কাফারা আর একটি অপরাধের ক্ষেত্রে আছে।
আর একটি অন্যায় যদি কেউ করে সেই ক্ষেত্রেও এই কাফারা এবং আল্লাহ জেহারের কাফারা সবচেয়ে শক্ত কাফারা আছে, সেটা কি বলতে পারেন? রমজান মাসে সিয়াম অবস্থায় কেউ যদি স্ত্রী সহবাস করে আর দুইজনের সম্মতি থাকলে দুইজন স্বামী স্ত্রী দুইজনকে এই কাফারা দিতে হবে। যেমন সহিহ বুখারী মুসলিমে রয়েছে, ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন ফি কিসসাতিল জামা ইমরাতাহু ফি রমাদান, রমজান মাসে যেই ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছিল তার ক্ষেত্রে এই কাফারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন। যখন জেহারের আলোচনা আসলো তখন একটি হাদিস আর শোনায় এই মর্মে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুতে বর্ণিত বলছেন, আন্না রাজুলান কালা, জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, ইন্নী জাহারতু মিন ইমরাতি, আমি আমার স্ত্রীর সাথে জেহার করে ফেলেছি। এই জেহার, স্ত্রীকে জেহারের মাধ্যমে হারাম করে ফেলেছি। ফাওয়াকাতু আলাইহি ক্বাবলা আন উকাফিরা, আগে কাফারা দিতে হবে আর তারপরে তখন সহবাস করতে হবে। যেমন মিন ক্বাবলা ইয়াতামাসসা, আল্লাহ দুইবার করে বলছেন, কাফারা আগে দিতে হবে। সেটা আপনার কাফারা সিয়ামের কাফারা হোক অথবা গোলাম আজাদ করার কাফার হোক, এমনকি খাবার দেওয়া, আগে খাবার দিয়ে দিতে হবে আর তারপরে তখন সেটাও, সেখানেও যদিও মিন ক্বাবলা ইয়াতামাসসা কথাটি আল্লাহ বলেননি, কিন্তু আগের বিধানটি এখানে প্রযোজ্য। আগে 60 মিসকিনকে খাওয়াবে আর তারপরে সহবাস করবে স্বামী স্ত্রী, এটি হচ্ছে শরীয়তের বিধান। কিন্তু এই লোক কাফারা দেওয়ার আগে কি করেছে? বলছে ফাওয়াকাতু আলাইহা, আমি সহবাস করে ফেলেছি ক্বাবলা আন উকাফিরা, কাফারা দেওয়ার আগে। এখন এর সমাধান কি? ফাকালা, রাসূল বললেন যে মা হামালাকা আলা যালিকা, এই কাজ করলে কেন? আগে কাফারা দিবে আর তারপরে তখন এই কাজ করবে, তুমি কেন এই কাজ করলে? ইয়ারহামুকাল্লাহ, আল্লাহ তোমার রহম করুক। বলছে ওই লোক, রাআইতু খিলখালাহা ফি দাউইল খামার, চাঁদনির রাত ছিল আর আমার স্ত্রী হাঁটছিল আর তার পায়ের যে তোড়া, হ্যাঁ পায়ে যে বা কঙ্কন যে পড়ে, দেখে আমাকে মানে খুব ভালো লেগেছে। যুবক মানুষ ছিল হয়তো, আর তারপরে তার আমি থামতে পারিনি, সহবাস করে ফেলেছি কাফারা দেওয়ার আগে। কালা ফালা তাকরাব হাত্তা তাফআলা মা আমারাকাল্লাহু আযজা ওয়া জাল্লা, যা করেছো এখন আর কাছে যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছেন কাফারা দেওয়ার, কাফারা না দেবে। কাফারা দাও আর তারপরে স্ত্রীর কাছে যাও। ইমাম তিরমিজি এবং আবু দাউদ, নাসাই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাহলে কেউ যদি এরকম কাজ করে দেয় তো আর ভিন্ন কোনো কাফারা নেই, বরং আল্লাহর কাছে তওবা করবে এবং কাফারা দিয়ে দিবে। একবার ভুল হয়েছে, বারবার আর কাফারা দেওয়ার আগে এইরকম অপরাধ করবে না। তারপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করছেন আল্লাহ এবং রসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সম্পর্কে। আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া আখিরাতে লাঞ্ছিত করছেন এবং করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। বলছেন ইন্নাল্লাযীনা ইউহাদ্দুনাল্লাহ ওয়া রাসূলাহু কুবিতু কামা কুবিতাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিহিম, নিশ্চয় যারা আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করে, যারা আল্লাহ রসুলের কি করে? বিরোধিতা করে, আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করে, আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করে, আল্লাহর বান্দাদের বিরোধিতা করে, শত্রুতা করে, যারা মুসলিম নিধন করতে চায়, মুসলিমদের কষ্ট দেয়, সব এরা আল্লাহ বিরোধী, আল্লাহ দ্রোহী। যারা আল্লাহ দ্রোহী, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দ্রোহী, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন কঠোর শাস্তির কথা দুনিয়া এবং আখিরাত। কুবিতু কামা কুবিতাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিহিম, কুবিতু মানে ওহীনু, তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে যেমন লাঞ্ছিত করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তী কাফের মুশরিক আল্লাহ দ্রোহীদেরকে। যুগে যুগে আল্লাহ এবং রাসূল যারা বিরোধিতা করেছে তাদেরকে যেমন আল্লাহ লাঞ্ছিত করেছেন, সেইভাবে লাঞ্ছিত করা হবে। যেমন লাঞ্ছিত করেছেন নূহ আলাইহিস সালামের কাফের জাতিকে, ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন। যেমন লাঞ্ছিত করেছেন আদ সম্প্রদায়কে, হুদ আলাইহিস সালামের জাতিকে। যেমন লাঞ্ছিত করে ধ্বংস করেছেন সামুদ সম্প্রদায়কে, সালেহ আলাইহিস সালামের জাতিকে। যেমন লাঞ্ছিত করেছেন, ধ্বংস করেছেন লূত আলাইহিস সালামের বিরোধী দুশমন জাতিকে। যেমন লাঞ্ছিত করেছেন ফেরাউন এবং ফেরাউনের সেনাবাহিনীকে। এইভাবে যুগে যুগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আম্বিয়া রসুলগণের শত্রুদেরকে, যারা আল্লাহ দ্রোহী, রসুল দ্রোহী, আম্বিয়া দ্রোহী, তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। ইহুদিদেরকে যুগে যুগে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেছেন, তাদের ওপর মার দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যুগে যুগে। কুবিতু কামা কুবিতাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিহিম,
এইরকমই যদি মক্কার কাফের মুশরিকরা, তাদেরকে সতর্ক সাবধান করা হচ্ছে, তাদের যেন শোনানো হচ্ছে। মদিনার ইহুদিরা, মদিনার মুনাফিকরা, এরা যদি আল্লাহ এবং রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, আল্লাহ দ্রোহিতা দেখায়, আল্লাহর দিনের শত্রুতা করে, আল্লাহর বান্দাদের সাথে শত্রুতা করে, কবে তু, তাহলে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে যেমন লাঞ্ছিত করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তী কাফের আল্লাহ দ্রোহীদেরকে। ওয়াকাদ আনজালনা আয়াতিন বাইয়িনাত, আর নিশ্চয়ই আমি সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ নাযিল করেছি। ওয়ালিল কাফিরিন আযাবুম মুহিন, আয়াত বলতে এখানে প্রথম হচ্ছে শরীয়তের আয়াত, কোরআন কারীমের আয়াত, বিধিবিধান। আর আয়াত বলতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যেসব নিদর্শনাবলী মুজিজাত রয়েছে নবী রাসূলগণের সাথে, সেগুলিকে আয়াত বলা হয়। সেগুলিও সুস্পষ্ট আল্লাহ নাযিল করেছেন। প্রতিটি নবীকে আল্লাহ কি করেছেন? অনেক মুজিজা দিয়েছেন। আর শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশি মুজিজাত দিয়েছেন। ওয়ালিল কাফিরিন আযাবুম মুহিন, আর কাফেরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব, শাস্তি। কাফেরদের জন্য রয়েছে মহিন, এহানাতুন থেকে লাঞ্ছনাকর, বা সেটি হচ্ছে আপনার অপমানজনক শাস্তি দুনিয়া এবং আখেরাতে। তারা দুনিয়াতে অপমানিত হবে, লাঞ্ছিত হবে, আর আখেরাতে অপমানিত আর লাঞ্ছিত হবে। দুনিয়াতে কিভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত হলো? মক্কার মুশরিকরা কত জুলম অত্যাচার, কত বাড়াবাড়ি করলো, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের জন্য প্রবেশ করলেন, তখন কত তারা লাঞ্ছিত, অপদস্থ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কোনো শাস্তি দিলেন না, একবারে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমরা কি আশা করতে পারো আমার থেকে? আমার সাথে যে আচরণ তোমরা করেছো, কিন্তু এখন কি আচরণের আশা করো? আমি তোমাদের সাথে কি করতে পারি বলো দেখি। তখন অসহায় হয়ে বলেছিল তারা যে আপনি করিম, সম্মানিত, আপনার বাপ দাদা পূর্বপুরুষ সবাই করিম বিন করিম, সবাই সম্মানিত, আপনার কাছ থেকে ভালো ছাড়া আর কোনো আশা করি না, কল্যাণের আশা করি, করুণার আশা করি, দয়ার মায়ার আশা করি, আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার আপনি করবেন না, ভালোই আশা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযহাবু ফাআনতুম তালাকা, যাও তোমাদেরকে ছেড়ে দিলাম, ক্ষমার ঘোষণা করে দিলাম, সাধারণ ক্ষমা, কোনো তিরস্কার নেই। লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াউম ইয়াগফিরুল্লাহু লাকুম, কোনো তিরস্কার নেই, কোনো তিরস্কার নেই। এই কথা বলেছেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার ভাইদেরকে। উদার মনের মানুষরা এইরকমই হয়ে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল যেন আমাদেরকে উদার অন্তর দান করেন এবং উদার নীতি পালনে তৌফিক দান করেন, সবার সাথে উদারতা দেখাবার তৌফিক দান করেন, তবে দিনের হেফাজতের সাথে। এক শ্রেণীর লোকেরা উদারতার নামে নিজের দিনকে বিক্রি করে, ধর্মকে বিক্রি করে দিচ্ছে, শিরক কুফরিতে লিপ্ত হয়ে যায়, সব কিছুর সাথে সমঝোতা। এই গুমরাহি থেকে আল্লাহ যেন আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন। ইয়াউমা ইয়াবাসুহুমুল্লাহু জামিয়ান, এখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরকালের কথা, কিয়ামত, পুনরুত্থানের কথা বলছেন। স্মরণ করো সেই দিনকে, যেই দিন সকল মানুষকে আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন, ওঠাবেন। ফায়ুনাব্বিহুম বিমা আমিলু, যা কিছু তারা পৃথিবীতে করেছিল সে সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন, কে কি করে এসছো আর তার পরিণাম কি, সব জানতে পারবে। আহসাহুল্লাহু ওয়া নাসু, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব কিছু সংরক্ষণ করে রেখেছেন, সবকে রেকর্ড করে রেখেছেন। ইহসা মানে রেকর্ড করা, রেকর্ড করে রেখেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ওয়া নাসু, কিন্তু বান্দারা ভুলে গেছে, মানুষ ভুলে গেছে। সুবহানাল্লাহ, বহু পাপ মানুষ করেছে, ভুলে গেছে, বহু অন্যায় করেছে, বহু বিভিন্ন রকম হারাম খেয়েছে, ভুলে গেছে, এই করেছে সেই করেছে, ভুলে গেছে। অনেক সময় ভুলে গিয়ে অস্বীকার করবে, আর অনেক সময় গোপন করার জন্য অস্বীকার করবে অপরাধীর হাসরের মাঠে। কিন্তু আহসাহুল্লাহ, আল্লাহ কি কেউ রেখেছেন, রেকর্ড করে রেখেছেন। এক তো আল্লাহ রাব্বুল আলিমুন খাবির, সব জানছেন, সম্যক জ্ঞানী। অপরন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে দিয়ে আল্লাহ কি করে প্রতিটি কথা লিখিয়ে রেখেছেন। বালা ওয়া রাসূলুনা লাদাইহিম ইয়াকতুবুন, অবশ্যই আমার দূতগণ, ফেরেশতাগণ লিখতে আছে তাদের কাছে, তাদের ডানে বামে বসে কি করছে, লিখতে আছে। ইয ইয়াতালাক্কাল মুতালাক্কিয়ানি আনিল ইয়ামিনি ওয়া আনিশ শিমালি কাঈদ মা ইয়ালফিযু মিন কাওলিন ইল্লা লাদাইহি রাকীবুন আতীদ, সব কিছু আল্লাহ লিখছেন। আহসাহুল্লাহু ওয়া নাসু, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সংরক্ষণ করে রেখেছেন, রেকর্ড করে রেখেছেন। ওয়া নাসুহ, কিন্তু মানুষরা ভুলে গেছে তা। আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন শাহীদ, আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব কিছুর ওপর
সাক্ষী বা শাহিদ মানে সাক্ষীও হয়, আর শাহিদ মানে প্রত্যক্ষদর্শী, সব কিছু প্রত্যক্ষকারী। আল্লাহ সব কিছু দেখছেন। সুতরাং আল্লাহ যদি ফেরেশতা দিয়ে নোট নাও করাইতেন, আল্লাহ যা দেখছেন, শুনছেন, জানছেন তা দিয়ে যদি বিচার করতেন তাতে কোনো অবিচার হইতো না। কিন্তু শুধু বান্দার উপর হজ্জত কায়েমের জন্য যে এই তারিখে এই যে রেকর্ড দেখো। আজকাল সুপার মার্কেট গেলে বোঝা যায় কখন কতটায় কতটা বাজছিল, কত মিনিট, কত সেকেন্ড, সকালে না বিকালে, রাতে না দিনে, সব চলে আসছে না কত টাকা পেমেন্ট করেছেন, কত টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সব চলে আসছে। কোন সামানটা কিনেছেন, কত পিস কিনেছেন। যদি মানুষ এই করে নিতে পারে, নিজের তৈরি করা যন্ত্রপাতি দিয়ে, তো আল্লাহ রাব্বুল কি করতে পারেন না। ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির, সুবহানাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন শাহিদ। আল্লাহ রব্বুল আলমিন তারপরে আয়াত নম্বর 7-এ ইরশাদ করছেন রব্বুল আলমিনের ব্যাপক জ্ঞানের কথা, ইলমুল্লাহিল ওয়াসি। আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব কিছু জানছেন, আসমান জমিন এবং এই উভয়ের মাঝে যা কিছু ঘটে থাকে সব কিছু আল্লাহ জানছেন। আল্লাহর এলেম দিয়ে আয়াত শুরু করেছেন এবং আল্লাহর এলেম দিয়ে আয়াত শেষ করেছেন। জি দেখেন, এই আয়াতটি খুব গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। আল্লাহ বলছেন, আলাম তারা আন্নাল্লাহি আ'লামু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ। তুমি কি দেখো না? সেই দেখা চোখ দিয়েও দেখা হইতে পারে, আবার অন্তর্দৃষ্টি দিয়েও দেখা হইতে পারে। চিন্তা করে দেখো, এই জন্য বলি আমরা বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করে দেখো। তাহলে মানুষ কি দিয়ে দেখে? হৃদয় দিয়েও দেখে, যেটা হিতাহিত জ্ঞানকে কাজে লাগানো। তুমি কি দেখো না হে নবী, হে মুসলিম, হে মানুষ, পরোক্ষভাবে সবাইকে সম্বোধন, আন্নাল্লাহু ইয়ালামু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানেন যা কিছু আকাশসমূহে এবং যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে, সব জানেন। সব কিছু, যে কেউ রয়েছে আর যা কিছু রয়েছে সব কিছু, ওর কোন অবস্থায় রয়েছে, কি করছে, সব কিছু আল্লাহ জানছেন। মা ইয়াকুনু মিন নাজওয়া সালাসাতিন ইল্লা হুয়া রাবিউহুম, যে কোনো তিনজনের গোপন আলাপ, নাজুয়া মানে হচ্ছে গোপন আলাপ, গোপন পরামর্শ, গোপনে লুকিয়ে পরামর্শ করে, লুকিয়ে লুকিয়ে যদি তিনজনে পরামর্শ করে, ইল্লাহ রাবিউহুম, তো আল্লাহ তাদের চতুর্থ হয়ে থাকেন। কেউ জানে, আমাদের দুইজন ছাড়া, তিনজন ছাড়া কেউ জানে না, আল্লাহ তিনি আর এক সত্তা, তিনি জানছেন। বোঝা গেছে না? ইল্লাহ রাবিউহুম ওয়ালা খামসাতিন, আর পাঁচজন যদি গোপন পরামর্শ করে, ইল্লাহু আসাদিসুহুম, ষষ্ঠ হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সত্তা। ওয়ালা আদনা মিন যালিক ওয়ালা আকসার, এর কম হোক আর এর বেশি হোক, দুইজন, তিনজনের কম হইল, বেশি হোক, 6 জনের, 5 জনের বেশি হোক, 7 জন, 8 জন, 10 জন, 50 জন বিষয়টি জানে, আর কেউ জানে না। 50 জনের এক গ্যাং এই অপরাধ করেছে, তারা শুধু জানে, সরকার জানতে পারছেন না, এত তদন্ত তল্লাশি করছে, কিছুই টের পাচ্ছেন না ব্যাপারটা কি, কিন্তু আল্লাহ আছেন, আল্লাহ জানছেন। ওয়ালা আদনা মিন যালিক, এর কম হোক, ওয়ালা আকসার, এর বেশি হোক, ইল্লা হুয়া মাহুম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের সাথে রয়েছেন, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। এই আল্লাহর সাথে থাকাটা কেমন? আল্লাহর সাথে থাকার বিষয়টি যে আল্লাহ কোরআনে কারিমে বর্ণনা করেছে বিভিন্ন আয়াতে, সেটা 2 ভাগে বিভক্ত। একটা হচ্ছে মাইয়াতুল্লাহিল আম্মা, আর একটা হচ্ছে মাইয়াতুল্লাহ আল খাসা। সংক্ষেপে একটা হচ্ছে মাইয়া আম্মা, একটা হচ্ছে মাইয়া খাসা, আল্লাহর সাথে থাকা আমভাবে, ব্যাপকভাবে, ব্যাপক অর্থে, আর একটা হচ্ছে বিশেষ অর্থে, খাসভাবে, মাইয়া খাসা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোথায় আছেন? 7 আসমানের ওপর তার আরশে আজিমে সমুন্নত, আর রহমান আরশে ইস্তাওয়া। এইটা আকীদা চূড়ান্ত আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। তার সাথে সাথে আল্লাহ আমাদের সাথেও রয়েছেন, আল্লাহ আমাদের রয়েছেন, সকল সৃষ্টির সাথে রয়েছেন, আবার খাস খাস বান্দাদের সাথে রয়েছেন। জি হ্যাঁ, সকল সৃষ্টির সাথে কিভাবে রয়েছেন, আর খাস খাস বিশেষ বিশেষ বান্দার সাথে রয়েছেন কিভাবে। জি, এই দুটোতে পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ বিশেষ বান্দার সাথে যে আল্লাহর থাকার কথা বলা হয়েছে, ইন্নাল্লাহ মা'আস সাবিরিন, আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।
হ্যাঁ, ও আন্নাল্লাহ মাআল মুহসিনিন, আল্লাহ নিষ্ঠাবান সৎকর্মশীল ভালো মানুষ যারা ভালো আচরণ করে সৎ ব্যবহার করে তাদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন। হ্যাঁ, ও আন্নাল্লাহ মাআল মুমিনিন, আল্লাহ ইমানদারদের সাথে রয়েছেন, তাই না? লা তাহজান ইন্নাল্লাহ মান, আবু বকর চিন্তা করিও না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন, নবীর সাথে আবু বকরের সাথে আছেন। মুসা আলাইহিস সালাম বলছেন কাল্লা ইন্না মাইয়া রব্বি সায়াহদিন, হতে পারে না যে আমাদেরকে ফেরাউন আর ফেরাউনের সেনাবাহিনী ধ্বংস করে দেবে, ধরে নেবে, এটা হইতেই পারে না। ইন্না মাইয়া রব, নিশ্চয় আমার সাথে আমার রব আছেন। তো মুসা আলাইহিস সালামের সাথে থাকাটা কেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকাটা কেমন, আল্লাহ নেক বান্দাদের সাথে থাকাটা কেমন, এটা হচ্ছে মাইয়া খাসা, বিশেষভাবে বান্দার সাথে বা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে থাকা। আর একটা হচ্ছে আমভাবে থাকা, সাধারণভাবে থাকা। তো আল্লাহ রাব্বুল সাধারণভাবে রয়েছেন সকল সৃষ্টির সাথে। কিছু দিক উল্লেখ করি তার এলেমের দিক দিয়ে, অর্থাৎ আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে আলিমুন, সব জানছেন। জানার দিক থেকে সবার সাথে আল্লাহ রয়েছেন, মুসলিমের সাথেও কাফের সাথেও, মানুষের সাথেও আর জীবজন্তুর সাথেও, হ্যাঁ, গাছপালার সাথেও। কোন গাছপালা কি অবস্থা আছে, শুকিয়ে আছে, পানির প্রয়োজন আছে নেই, হ্যাঁ, কীট পতঙ্গ, হ্যাঁ, পোকামাকড়, সব কিছুর সাথে আল্লাহ রয়েছেন। কোন দিক থেকে? এলেমের দিক থেকে। কোথায় কি আছে, খনিজ সম্পদ, কোনখানে পেট্রোল আছে আর কোনখানে স্বর্ণ আছে, কোনখানে খনিজ সম্পদ আছে, কি আছে না আছে, গ্যাস আছে ইত্যাদি, আল্লাহ জানছেন না? জানছেন না? এলেমের দিক থেকে সমস্ত সৃষ্টির সাথে আল্লাহ রয়েছেন। আর কোন দিক থেকে রয়েছেন? পরিবেষ্টনের দিক থেকে। সব কিছুকে আল্লাহ ঘিরে আছেন, কোনো কিছু এদিক ওদিক পালাইতে পারবে না। ফান ফজুল্লাহ তান ফজুন ইল্লা বিস, ক্ষমতা নেই যে আল্লাহর হুকুমতের বাইরে, আল্লাহর রাজত্বের বাইরে কোথাও দুনিয়া থেকে পালিয়ে যাব। দেশ থেকে পালিয়ে গেল, উদা হয়ে গেল, ধরা পড়লো না আসামি, কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে যেতে পারবে? ক্ষমতা পরিবেষ্টনের দিক থেকে, এহাতার দিক থেকে। আর কোন দিক থেকে? কুদরত, ক্ষমতার দিক দিয়ে। আল্লাহর ক্ষমতা সব কিছুকে ঘিরে আছে, আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে কোনো কিছু নেই। আল্লাহর ক্ষমতা যেমন আপনার ওপর, আমার ওপর, সব কিছুর উপর চলছে, সমস্ত সৃষ্টিগুলোর উপর আল্লাহর ক্ষমতা চলছে। আসমান জমিন, যত কিছু রয়েছে এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে, ক্ষমতার দিক থেকে। আর শোনার দিক থেকে সব কিছু শুনছেন, দেখার দিক থেকে আল্লাহ সব কিছুই দেখছেন। হ্যাঁ, যেমন জানার দিক থেকে, শোনার দিক থেকে, দেখার দিক থেকে, তেমনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ক্ষমতার দিক থেকে, এই সমস্ত দিক, এইরকম যত দিক আল্লাহর জন্য শায়ানের শান, মানে উপযুক্ত হইতে পারে, উপযোগ্য হইতে পারে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকল সৃষ্টির সাথে এভাবে রয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর সত্তা সকল সৃষ্টির সাথে একাকার হয়ে রয়েছেন, এটা কুফরি আকীদা। কেউ যদি বলে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, মানে আল্লাহ এখানে আছেন, আল্লাহ চেয়ার টেবিলেও আছেন, চেয়ার টেবিলের ভিতরে ওই যে ড্রয়ার আছে ওর ভিতরে আছেন, আল্লাহ আমাদের ইসলামিক সেন্টারের ভিতরে আছেন, রাস্তাঘাটেও আছেন, বাথরুমেও আছেন, তাহলে এটা হচ্ছে হলুলি আকীদা বা এটা ওয়াহদাতুল ওজুদ, কুফরি আকীদা। এর চেয়ে বড় কুফরি কিছু হয় না। সব জায়গায় আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, সব কিছুতেই বিরাজমান, তার মানে যে কিছুর ইবাদত করুক আল্লাহর নিয়তে। এই চেয়ারের সামনে সিজদা করে বলছে এর ভিতরে তো আল্লাহ আছে, তাহলে সব কিছু তো পূজনীয়। এর চেয়ে বড় কুফরি কিছু হইতে পারে না। সুফিদের যে সবচেয়ে বড় কুফরি আকীদা হচ্ছে হুলুল আর ওয়াহদাতুল ওজুদ। ওয়াহদাতুল ওজুদ, সব কিছুর অস্তিত্ব এক, আল্লাহ স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর হুলুল, বিশেষ বিশেষ সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর অবতরণ ঘটে। যেমন হেল্লাজ, হোসেন মনসুর হাল্লাজ দাবি করেছিল আনাল হক, আমার মধ্যে আল্লাহর অবতরণ ঘটেছে, একাকার হয়ে গেছে। যেমন গ্লাসে পানি ছিল আর পানিতে চিনি দিলেন, রং দিলেন, তারপর রং হয়ে গেল আর কি হয়ে গেল, শরবত হয়ে গেল। এখন চিনি আর পানি আর রং আলাদা করা যাবে, এটা হচ্ছে হুলুল। তো হুলুলের আকীদাটা হচ্ছে এইরকমের কুফির আকীদা, আল্লাহ আর হোসেন মনসুর হাল্লাজ যে কোনো পার্থক্য নেই। জি হ্যাঁ, এগুলি হচ্ছে সুফিদের বড় বড় কুফরি আকীদা, যার ফলে সুফিরা বিভ্রান্ত হয়ে ইসলাম থেকে দূরে চলে গেছে। আল্লাহ রাব্বুল এই সুফিবাদ থেকে মুসলিম জাতিকে যেন ফিরে আসার তৌফিক দান করেন। এটা হচ্ছে আমভাবে আল্লাহর থাকার দিকটা বোঝালো। খাসভাবে থাকা, খাসভাবে আল্লাহ রয়েছেন আল্লাহর খাস বান্দাদের সাথে, মানে মুমিনদের সাথে, কাফেরের সাথে না।
মুমিনদের সাথে। আর মুমিনদের মধ্যে যে যত বেশি নেক হবে, যত বেশি সৎকর্মশীল হবে, ধৈর্যশীল হবে, নিষ্ঠাবান হবে, মোহসেন হবে, আম্বিয়া রসুলগণের সাথে আছেন, আম্বিয়া রসুলগণের সাহাবাই কেরামদের সাথে আছেন, আল্লাহর নেক বান্দাদের সাথে আছেন, যারা হকপন্থী তাদের সাথে রয়েছেন। কোন দিক থেকে? মদদ, সাহায্যের দিক থেকে, সাহায্যের দিক থেকে। আর কোন দিক থেকে? তৌফিকের দিক থেকে, আল্লাহ তৌফিক দিয়ে থাকেন তাদেরকে। আর কোন দিক থেকে? হেফাজতের দিক থেকে, আল্লাহ তাদের সুরক্ষা করেন। অনেক দুশ্মন আছে, দুশ্মনী করতে চায়, ক্ষতি করতে চায়, ক্ষতি করতে পারে না। মানুষ শয়তান, জিন শয়তান ক্ষতি করতে পারে না। জিন দিয়ে আক্রমণ করতে চায়, আক্রমণ করতে পারে না, কারণ আল্লাহ তার হেফাজত করছে। জি, আল্লাহ হেফাজত করছে। জি, আল্লাহর একটি নাম হচ্ছে হাফিজ, তিনি হেফাজত করে থাকেন আল্লাহ নেক বান্দাদের। তো এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল খাস বান্দা। এই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 13 বছর মক্কার কাফেররা পেয়েছে, মারতে পারেনি। আর যখন মারার জন্য পাইতারা করলো তখন তারাই মরে গেল। আবু জাহলি ধ্বংস হলো বদরে এসে, মারতে পারলো না। মারতে পারলো? মুসা আলাইহিস সালাম যখন ফেরাউনের বাড়িতে ফেরাউনের খরচে লালিত পালিত হচ্ছে, তখন তো গলাটা টিপে দিলে কাজ হইতো, মারতে পারলো না। আর যখন ফেরাউন মারতে চাইলো মুসাকে, তখন ফেরাউনই ধ্বংস হয়ে গেল। এইভাবে আল্লাহ নেক বান্দাদের সাথে থাকেন। আল্লাহর খাস থাকাটা হচ্ছে, আপনিও যদি আর আমিও যদি আল্লাহর খাস বান্দা হইতে পারি, তো আল্লাহ আমার সাথে, আপনার সাথে মাইয়াতুন খাস, আল্লাহ খাসভাবে আছেন আর থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই রকমের গুণ নিজের মধ্যে তৈরি করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদেরকে সত্যিকার ইমানদার যেন বানিয়ে দেন। তো আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট, যাতে করে গুমরাহরা গুমরাহ না করতে পারে ধর্মের নামে, যে আল্লাহ সবার সাথে আছেন এই আয়াতে বলা হইল। সুতরাং আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, সব কিছু বিরাজমান। তো ওই আয়াত কি করবেন? আমেনতুম মান ফিস সামায়ে, তোমরা কে নির্ভীক ভয় করো না সেই সত্তাকে যিনি আকাশে রয়েছেন। আর রহমান আর সিস্তাওয়া সুম্মাস্তাওয়া আল আরশ, আল্লাহ আরশে সমুন্নত। সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুউচ্চ সুমহান, সব কিছুর ঊর্ধ্বে, সৃষ্টির ঊর্ধ্বে, সৃষ্টি জগতের ঊর্ধ্বে রয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল। সৃষ্টি জগতে বায়নুন মিন খালকি, পৃথক হয়ে রয়েছেন, একাকার হয়ে নয়। এই আকীদা আপনাকে রাখতে হবে, না হইলে আপনি মুমিন মুসলিম হতে পারবেন না। আল্লাহ রাব্বুল তারপরে ইরশাদ করেছেন যে সুম্মা ইউনাব্বিহুম বিমা আমিলু ইয়াউমাল কিয়ামা, অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দেবেন কিয়ামতের দিবসে যা কিছু পৃথিবীতে আমল করেছিল সে সম্পর্কে, তার পরিণাম জানিয়ে দেবেন। জান্নাতি না জাহান্নামী, শাকীউন না সাঈদ, ভাগ্যবান না হতভাগা। ইন্নাল্লাহা বিকুল্লি শাইইন আলিম, নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ, সব কিছু জানেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তারপরে ইরশাদ করছেন মদিনার মুনাফিকদের সম্পর্কে আর ইহুদিদের সম্পর্কে। এই আয়াতগুলি নাজিল হয়। ওরা যখন দেখতো যে কোনো একজন মুসলিম তাদের মহল্লা দিয়ে, তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তখন 2-3 জন তারা চুপি সারে কথা বলা শুরু করত, গোপন পরামর্শ করা শুরু করত। গোপনে যখন কানে কানে কথা বলছে, তখন ওই ব্যক্তি একা ওদের মহল্লা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ভয় পাবে না? পাবে না? উদ্দেশ্য হতো যে আমরা এরকম করলে ও কি হবে? চিন্তিত হবে, টেনশনে পড়ে যাবে, ভীত হবে। এটা উদ্দেশ্য। আল্লাহ নিষেধ করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে এইরকম কাজ করিও না তোমরা এইরকম মদিনায় আমাদের সাথে সন্ধি হয়েছে যে আমরা মদিনায় সব এক হয়ে থাকব, বাইরের দুশ্মনের এক হয়ে মোকাবেলা করব, মদিনায় আপোষে কেউ কারো ক্ষতি করবে না, কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব না। আওস খাজরাজের বিরুদ্ধে করবে না, খাজরাজ আওসের বিরুদ্ধে করবে না, মুসলিমরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে করবে না, ইহুদিরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো রকম ষড়যন্ত্র করবে না। আর তোমরা এইসব কি করা শুরু করলে? না, এই করবে না। এ করে তোমরা মুসলিমদেরকে কষ্ট দিতে চাও না, নিষেধ করা হলো। তারপরেও তারা এইরকম করতে থাকে বদমাইশি। আল্লাহ রাব্বুল এই মর্মে আয়াত নাযিল করেন, আলাম তারা ইলাল্লাযিনা নুহু আনিন নাজওয়া, হে নবী তুমি কি দেখো নাই ওই সব লোকদেরকে, অর্থাৎ মদিনার ইহুদিদেরকে এবং মুনাফিকদেরকে, নুহু আনিন নাজওয়া, যাদেরকে বারণ করা হয়েছিল গোপন পরামর্শ থেকে, কানে কানে কথা বলা থেকে। একজন মুসলিম আছে আর তোমরা 2-3 জন কানে কানে কথা বলা শুরু করলে, এইরকম কাজ করবে না। গোপন পরামর্শ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। গোপন পরামর্শ নিষেধ যদি খারাপ উদ্দেশ্য হয়, আর গঠনমূলক যদি হয়, ভালো কাজের জন্য হয়,
তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রশংসা করেছেন সূরা নিসার আয়াত নম্বর 114, তাতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন লা খায়রা ফি কাসীরিম মিন নাজওয়াহুম, মানুষের গোপন পরামর্শ বা গোপন আলাপে কোনো তেমন কল্যাণ নেই। আমরা কিছু লোক আছে আর আপনারা দুইজন এখানে বসে কানে কানে কথা বলছেন, কোনো লাভ আছে? আসল হচ্ছে যে কোনো লাভ নেই। আমাদের সাথে থাকেন, আমরা বলছি আপনারা ওইভাবে কথা বলেন, কিন্তু দুইজনে চুপ চুপ করে কথা বলছেন, এতে কোনো লাভ নেই। ইল্লা মান আমারা বে সাদাকা, তবে ভালো যদি কাজ হয়, তাহলে কেউ যদি সাদাকার জন্য গোপনে বলে ভাই একটা জিনিস করতে হবে, তো আমি আর আপনি মিলে করে নিই, তো সহজ হবে। আমি একা করলে আমার জন্য একার জন্য ভারী হয়ে যায়, আমরা দুইজন মিলে এই জিনিসটা কিনে নিয়ে চলে আসি, দাওয়াতি কাজের জন্য এটা দরকার, ভালো কথা। বা একজন গরিব মানুষ আছে, তার বাড়িতে খাবার নেই, চলেন ভাই একটা চাউলের বস্তা কিনি আর দুজন মিলে দিয়ে দিই, দুই ভাই মিলে। তো যদি এইরকম সাদাকা দান খায়রাতের জন্য গোপন পরামর্শ করেন, কোনো অসুবিধা নেই। ইল্লামান আমার সাদাকাতে আও মারুফিন, অথবা যে কোনো জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য, যে কোনো ভালো কাজের জন্য, চলেন ভাই অমুক দিনে ইসলামিক সেন্টার দার্স হয়, চলেন যাই। এইরকম যে কোনো ভালো কাজের জন্য যদি চলেন, ওমরা যাচ্ছি, হজে যাচ্ছি, এবার চলেন হজে চলেন। আও মারুফিন লা খায়রা ফি কাসীরিম মিন নাজওয়াহুম ইল্লা মান আমারা বিসাদাকাতিন আও মারুফিন আও ইসলাহিম বাইনান নাস, অথবা মানুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, ঝগড়া দ্বন্দ্ব হয়েছে, এই ঝগড়া মিটাবার জন্য মীমাংসা করতে চান, মীমাংসার জন্য কানে কানে কথা বলছেন, সবাইকে এখন শোনানো যাবে না, ভাই কি করে এদের এই দ্বন্দ্ব ঝগড়াটা মিটিয়ে দেওয়া যায়, এদের মনোমালিন্য হয়ে গেছে, দুইজনকে কেমনভাবে মিলিয়ে দেওয়া যায়, একটু চলেন তো চেষ্টা করি। তো এই জন্য যদি গোপন পরামর্শ করেন তো কোনো দোষ নেই। তাহলে এগুলি হচ্ছে গঠনমূলক কাজ। গঠনমূলক ভালো কাজের জন্য গোপন আলাপ করতে কোনো দোষ নাই, কিন্তু যেখানে ক্ষতির দিক আছে, তিনজন আছেন আর দুজন মিলে কানে কানে কথা বলছে, আরেকজন কি ভাববে, মনে হয় আমারই গীবত করছে, মানে আমার বিরুদ্ধে বলছে, এমন কিছু বলছে যেটা আমাকে ওরা শোনাতে চায় না, আমাকে পর মনে করছে, কমপক্ষে এতটুকু মনে করবে যে আমাকে পর মনে করছে, হ্যাঁ ওরা গ্রুপিং করছে, কত কি শয়তান ব্রেনে ঢুকাবে। খবরদার এরকম করবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। আয়াতটা শেষ করি, তারপরে সময় ইনশাআল্লাহ তাআলা সেই হাদিসগুলি দিয়ে একটা উল্লেখ করব। আল্লাহ বলছেন যে আলাম তারা ইলাল্লাযিনা নুহু আনিন নাজওয়া, হে নবী তুমি কি দেখোনি ওই সব লোকদেরকে, ইহুদি এবং মুনাফিকদেরকে, যাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল গোপন পরামর্শ থেকে, সুম্মা ইয়াউদুনা লিমা নুহু আনহু, অতঃপর তারা ফিরে আসে সেই নিষিদ্ধ কাজে, আবার ওই কাজ করা শুরু করে নিষেধ করার পরেও। ওয়াতানাজাউনা বিল ইসমি ওয়াল উদওয়ানি ওয়া মাসিয়াতির রাসূল, আর তারা গোপন পরামর্শ করত গুনহার বিষয়ে, পাপ করার জন্য। গুনহা নিজের ব্যক্তি জীবনের গুনহা বোঝানো হয়েছে ইসম, ওয়াল উদওয়ান এবং জুলম অত্যাচারের জন্য, সীমা লঙ্ঘনের জন্য, অন্যের ক্ষতি করার জন্য, নিজে কোনো পাপ করার জন্য অথবা অন্যের ক্ষতি করার জন্য উদওয়ান, ওয়া মাসিয়াতির রাসূল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাফরমানি করার জন্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য তারা গোপন আলাপ করছে। তাহলে এইরকম কাজগুলি হচ্ছে গ্রহিত কাজ, হ্যাঁ এগুলি হচ্ছে গর্হিত কাজ, এগুলি হচ্ছে নিষিদ্ধ কাজ, নাজায়েজ কাজ, হারাম করবে না। গুনহার কাজে, পাপের কাজে, সীমা লঙ্ঘন কাজে, যাতে অন্য মানুষের কষ্ট হয়, হ্যাঁ দিনের বিরুদ্ধাচরণ হয় আল্লাহ রসুলের, এইরকম কোনো গোপন পরামর্শ করবে না, নিষেধ করলেন। ওয়াইদা জাউকা, এবং যখন তোমার কাছে আসে হে নবী, এই ইহুদিদের চরিত্র তুলে ধরেছেন মদিনার ইহুদিরা যখন আসতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, হাইয়াউকা বিমা লাম ইউহাইয়িকা বিহিল্লাহ, তারা তোমাকে সম্ভাষণ পেশ করে, এমন সম্ভাষণ যেই সম্ভাষণ আল্লাহ তোমাকে দেননি। সালাম পেশ করে তারা, কিন্তু এমন সালাম যেই সালাম আল্লাহ দেননি। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কি করে, অভিশাপ করে, বদদুয়া করে। আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ না বলে আসসালামু আলাইক, আসসালামু আলাইকা, আসসালামু আলাইকুম না বলে কি বলে আসসালামু আলাইকুম। সালাম মানে হচ্ছে শান্তি, আর সাম মানে হচ্ছে মৃত্যু, সাম মানে হচ্ছে মৃত্যু। জি, তারা বলতো হে নবী আসসালাম, লামটাকে সাইলেন্ট করে দেবো, উজ্জ্ব করে দেবো, আসসালামু আলাইকুম। যেমন আজকালকার অনেক মূর্খ আমাদের সমাজ আছে, সালাম আলাইকুম, আরে সালাম আলাইকুম মানে তো তোমার মত হোক, তোমার মরণ হোক, বদ্ধ করলেন আপনি। আমাদের সে মূর্খরাও অজ্ঞতার কারণে ওই ইহুদিদের মতো সালাম উচ্চারণ করে। সালাম বলতে গিয়ে ওদের নিয়ত খারাপ নয়, কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে এই ভুল করে থাকি।
উদ্দেশ্য তাদের হয়তো নবীর জন্য বদদোয়া করা, কিন্তু চামারের দোয়াতে কি আর গরু মরে? যেমন চামারের দোয়াতে গরু মরে না, তেমন ইহুদি মগজুব গজব প্রাপ্ত জাতির কি বদদোয়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের ক্ষতি হয়। তো এই মর্মে হাদিস শোনাবো, কিন্তু আয়াতটা শেষ করিনি, তাহলে ভালো হবে। এরা এমনভাবে সালাম দিত যেই সালাম আল্লাহ দেননি, মানে আসসালাম বলতো না, আসসালামু আলাইকুম বলতো। ওয়ায়াকুলুনা ফি আনফুসিহিম, আর তারা মনে মনে বলতো যে যদি এই মোহাম্মদ সত্যি নবী হন আর তাকে আমরা বদদোয়া দিছি তো আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন, তো আমাদের তো কিছু হয় না, তাহলে বোঝা গেল যে এই মোহাম্মদ নবী নয়। দেখেন কি শয়তানি। ওয়ায়াকুলুনা ফি আনফুসিহিম, তারা মনে মনে বলতো, আপোষে বলতো, লাউলা ইউআযিবুনাল্লাহু বিমা নাকুল, আমরা যেই এই সম্ভাষণ বলছি, এই যে আসসালামু আলাইকুম নবী তোমার মত হোক, এর জন্য আল্লাহ আমাদেরকে কেন আযাব দেন না? যদি তিনি সত্যি নবী হবেন তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে আযাব দেবেন, আযাব শাস্তি নেমে আসবে, তো আল্লাহ আযাব শাস্তি তো দেন না। আল্লাহ বলছেন যে খালি দুনিয়ার আযাব আযাব, আল্লাহ দুনিয়াতে তোমাদেরকে ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দিতে চান না, আখেরাতে বেশি করে তোমাদেরকে আযাব দিতে চান আর তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। জি, নগদ নগদ আযাব চাও। হাসবহুম জাহান্নামু, আল্লাহ বলছেন তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি যথেষ্ট। ইয়াসলাউনাহা, তাতে প্রবেশ করবে, ফাবিসাল মাসির, এবং তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল বড়ই জঘন্য। এখন দু একটা হাদিস দেখি এই মর্মে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন দাখালা আলা রাসূলিল্লাহ ইয়াহুদ, কয়েকজন ইহুদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবেশ করলো, এসে বলল আসসালামু আলাইকা ইয়া আবুল কাসেম। ইহুদিরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূলুল্লাহ তো বলতো না, কি বলতো? আবুল কাসেম বলতো, কুনিয়ত দিয়ে ডাকতো, হে আবুল কাসেম আসসালামু আলাইকা, আপনার মত হোক, আপনার মরণ হোক, সাম মানে মত। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঘরের কোণা থেকে শুনে ফেলেছেন, আরে কি বলছেন? তখন বলেছে ওয়া আলাইকুমুস সাম, তোমাদের মত হোক, ওয়া আলাইকুমুস সাম। কালাত ফাকালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আরো কিছু বলেছে, অন্য হাদিসে রয়েছে তোমাদের লানত হোক আর গজব হোক, এইভাবে বলেছিলেন তিনি। যখন এইরকমটা বললেন তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, হে আয়েশা, ইয়া আয়েশা, ইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বুল ফুহশা ওয়ালা তাফাহুশ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অশ্লীল কথা কাজ পছন্দ করেন না। ফুহশ অশ্লীলতা, আর তাফাহুশ অশ্লীলতা নেই, কিন্তু আপনি চেষ্টা করছেন খারাপ কথা বলার। অনেকের এমনি প্রাকৃতিকভাবে চরিত্র ভালো, মানে ও খারাপ গাল মন্দ কোনোদিন শিখেনি, কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে বলার চেষ্টা করছে, গাল বলার চেষ্টা করছে, দুটোই আল্লাহ পছন্দ করেন। আপনার মধ্যে হঠাৎ করে চলে আসছে আপনার স্বভাব খারাপ, আগে থেকে গাল দেওয়া অভ্যাস। কিছু লোক আছে না নিচু শ্রেণীর মানুষ সমাজে, যাদের গাল দেওয়াই অভ্যাস হয়ে গেছে। আজকাল কিছু বিদাতি আছে, আর কিছু খারেজি আছে, আর কিছু এই চরমপন্থীরা আছে যারা সহি আকীদা বিরোধী। তাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে গাল ছাড়ার তাদের পুঁজি নেই, দলিল নেই, গালটাই তাদের পুঁজি। জি, এরা নোংরা সমাজের, এরা নিকৃষ্ট, এরা নিচু শ্রেণীর মানুষ, এবং এরা হচ্ছে শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাঁসে, এবং তাদের গালগুলি তাদের উপর ফিরে যাবে। কারণ হাদিস আছে যে গাল দেয় সে গালটার যদি হকদার সে না হয়তো কার উপর ফিরে যাবে, ইল্লাহার আলী, তার উপর ফিরে যাবে। সুতরাং এই গালের যে কুপরিণাম রয়েছে তাদেরকে দুনিয়া আখেরাতে ভোগ করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ ভোগ করছে এই খারিজি জঙ্গি আর চরমপন্থীরা, এগুলির শাস্তি ভোগ করতে আছে দুনিয়াতে, আর আখেরাতের তো আযাব রয়েছে যদি তওবা না করে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই অশ্লীলতা পছন্দ করেন, অশ্লীল কথা বেশি বাড়াবাড়ি করে বলিও না। কুলতু, তখন মা আয়েশা বলছে, আমি বললাম আলা তাসমাহুম, আপনি ওদের কথা শোনেন না, কিভাবে আপনাকে বদদোয়া দিয়েছে, আপনার জন্য মরণ চাইছে। ইয়াকুলুন আসসালামু আলাইকা, আপনার মরণ হোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আওয়ামা সামিতে, এই তুমি কি শোনোনি যে আমি জবাবে বললাম ওয়া আলাইকুম, ওয়া আলাইকুম বলা যথেষ্ট। আসসালামু আলাইকুম হে আবুল কাসেম, আপনার মরণ হোক, এই বলেছিল না? জবাবে ওয়া আলাইকুম, তোমাদেরও হোক, যথেষ্ট, তোমাদেরও ওইটাই হোক, যথেষ্ট। বাবা আলাইকুম আসসালাম যতটাও বললো অতটাই বলা যথেষ্ট, এর বেশি বলার প্রয়োজন নেই। ফানজারাল্লাহু তাআলা, মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করে, ইযা জাউকা হাইয়াকা বিমা লাম ইউহাইয়িকা বিহিল্লাহ, এই ইহুদিরা যখন তোমার কাছে আসতো হে নবী, এসে তোমাকে অভিবাদন পেশ করতো বা সম্ভাষণ পেশ করতো এমন যেই সম্ভাষণ আল্লাহ দেননি, এই সালাম আল্লাহ তোমাকে দেননি তোহফা হিসাবে।
সহিহ মুসলিম আরেকটি রিওয়ায়াতে রয়েছে মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাগান্বিত হয়ে বলেছে, আলাইকুমুস সাম ওয়াজ জাম ওয়াল লানাত, তোমাদের মরণ হোক আর তোমাদের জন্য নিন্দা, তোমাদের জন্য লানত, অভিশাপ, এই কথা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে দেখো, ধৈর্য ধারণ করো। ইন্নাহু ইউস্তাজাবু লানা ফীহিম ওয়া লা ইউস্তাজাবু লাহুম ফীনা, আমাদের দোয়া ইহুদিদের বিরুদ্ধে কবুল হবে। ইহুদিদের উপর আমরা যে বদদোয়া করলাম ওয়া আলাইকুম, তোমাদের মরণ হোক, এটা কবুল হয়ে যাবে। ওয়া আলাইকুম বলাই যথেষ্ট। আর ওরা যে চামারগুলি দোয়া করছে, আমাদের জন্য বদদোয়া করছে, আসসালামু আলাইকুম আবাল কাসেম, এই দোয়া কবুল হবে না, আল্লাহ কবুল করবেন না। কারণ আল্লাহ রাব্বুল জানছেন যে কে সৎ আর কে অসৎ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তারপরে আয়াত নম্বর 9 ইরশাদ করেছেন সম্বোধন করে মুমিনদেরকে, মুসলিমদেরকে, যে ইহুদিরা আর মুনাফিকরা তো এইরকম করে, তারা গোপন পরামর্শ করে কি করার জন্য, মুমিন মুসলিমকে দেখে যাতে করে কষ্ট হয়, কষ্ট দেওয়ার জন্য তোমরা করিও না, তোমাদের দ্বারা যেন কারো কষ্ট না হয়, তোমরা কোনো মুমিন মুসলিমকে বা ভালো মানুষকে কষ্ট দেবে না। আল্লাহ বলছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারগণ, ইযা তানাজাইতুম, যখন তোমরা গোপন পরামর্শ করবে বা গোপন আলাপ করবে, ফালা তাতানাজাউ বিল ইসমি ওয়াল উদওয়ান, তোমরা গুনাহ এবং সীমালঙ্ঘন ও মাসিয়াতির রাসূল আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাফরমানি, বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে তোমরা কি করিও না, গোপন পরামর্শ করিও না। যখন তোমরা গোপন আলাপ, যদি গোপনে পরামর্শ করতে হয় তাহলে কি করবে, ভালো নেকির কাজে, আল্লাহ ভীরুতার কাজে তোমরা গোপন আলাপ করবে। কিন্তু ফালা তাতানাজাউ বিল ইসমে, তোমরা গুনহার বিষয়ে, ওয়াল উদওয়ান, সীমালঙ্ঘনের বিষয়ে, ও মাসিয়াতের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাফরমানি, বিরুদ্ধাচরণের বিষয়ে তোমরা আপোষে গোপন পরামর্শ করবে না। ওয়া তানাজাউ বিল বিররি ওয়াত তাকওয়া, নেকির কাজে আর তাকওয়া, আল্লাহ ভীরুতার কাজে তোমরা পরস্পর গোপন পরামর্শ করবে বা গোপন আলাপ করবে, অসুবিধা নেই। নেকির কাজের জন্য আপোষে আস্তে আস্তে কথা বললেন, আল্লাহ ভীরুতার কাজে তাকওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন। ধরেন একটা ভুল করেছে, পাশের লোক একটা ভুল করেছে, জোরে বললে অপমান হবে, সবাই শুনে নেবে, সেজন্য কানে কানে কথা বলছেন, এটা হচ্ছে তাকওয়ার। হ্যাঁ, আল্লাহ ভীরুতার চুপি সারে কথা বলা বা গোপন আলাপ করা। ওয়াত্তাকুল্লাহাল্লাযী ইলাইহি তুহশারুন, সে আল্লাহকে ভয় করো যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে, একদিন জমা হইতে হবে, হাসর হবে। তারপর আল্লাহ রাব্বুল বলছে, ইন্নামান নাজওয়া মিনাশ শাইতান, গোপন পরামর্শ বা গোপন আলাপ শয়তানের প্ররোচনায় হয়ে থাকে। যারা গোপন পরামর্শ করে, অসৎ পরামর্শ, মানে কুচক্র, যারা চক্রান্ত করতে চায়, কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক যে গোপন আলাপ করে, এটা কার পক্ষ থেকে, শয়তানের পক্ষ থেকে। চুরি করবে কোথাও, কারো বাড়িতে, আজরে অমুকের বাড়ি চুরি করতে যাব, হ্যাঁ অমুকের ছিনতাই করব, অমুকের ডাকাতি করব, অমুকের চল মারব, বেটাকে দেখব, হ্যাঁ এগুলো কার পক্ষ থেকে, শয়তানের প্ররোচনায়, যে শয়তান এর জন্য পরিচিত করে। ইন্নামান নাজওয়া মিনাশ শাইতান, খারাপ যে পরামর্শগুলি হয়ে থাকে এটি শয়তানের প্ররোচনায় হয়ে থাকে। লিয়াহজুনাল্লাযীনা আমানু, যাতে করে ঈমানদারদেরকে দুঃখ দেওয়া হয়, কষ্ট দেওয়া হয়। ঈমানদারদেরকে কি করার জন্য, দুঃখ কষ্ট দেওয়ার জন্য, যাতে করে ঈমানদার চিন্তিত হয়ে যায়। ঈমানদারকে চিন্তিত করার জন্য, চিন্তায় পড়ে যাবে, হাই রে কি যে করবে, এই বেটা তো আমাকে দেখে এরকম করছিল, চোখ মারছিল আর গোপনে আলাপ করছিল, কি যে করে, তাই না, টেনশনে পড়ে যাবে। লিয়াহজুনাল্লাযীনা আমানু, তবে মনে রাখো মুমিনরা, ওয়ালাইসা বিদাররিহিম শাইআন ইল্লা বিইজনিল্লাহ, তবে মুমিনদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, সামান্যতম শাইআন, সামান্যতম ক্ষতি করতে পারবে না, ইল্লা বিইজনিল্লাহ, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া। আল্লাহ না চাইলে কোনো শক্তি নেই যে কারো ক্ষতি করতে পারে। কত গোপন পরামর্শ করেছে মক্কার কাফেররা, কত গোপন পরামর্শ করেছে মদিনা মুনাফিকরা, কত গোপন পরামর্শ করেছে মদিনার ইহুদিরা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষতি করতে পেরেছে? করতে পারেনি। লা ইয়াদুররুকুম ইল্লা আযা, সামান্য কষ্ট দেবে, কিচ্ছু করতে পারবে না। হক সবসময় জয়ী হবে আর বাতিল নির্মূল হবে। এটা হচ্ছে ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা, বাতিল চিরকাল থাকার জন্য আসেনি। আল্লাহ রাব্বুল যেন আমাদেরকে সত্যিকার হকপন্থী হয়ে হকের উপর অটল থাকার তৌফিক দান করেন, সবর করার তৌফিক দান। ওয়াত্তাকুল্লাহাল্লাযী ইলাইহি তুহশারুন, কি বলছেন আল্লাহ রাব্বুল বলছেন যে ওয়ালাইসা বিদাররিহিম শাইআন ইল্লা বিইজনিল্লাহ, এবং মুমিনদের
কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তাদের এই গোপন আলাপ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। ওয়াল আল্লাহ ফালিয়াতাওয়াক্কালিল মুমিন। সুতরাং আল্লাহর ওপরই যেন মুমিনরা ভরসা রাখে, আল্লাহর ওপরই যেন মুমিনরা ভরসা রাখে। আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন। আল্লাহর উপর ভরসা হচ্ছে অন্তরের ভরসা। সতর্ক থেকে, জালেম থেকে, কাফের থেকে, দুশমন থেকে সতর্ক থেকে কি করতে হবে? আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে যে আল্লাহ তুমি হেফাজতকারী, তোমার উপর আস্থা ভরসা করছি, তুমি হেফাজত করিও। শেষ আয়াত নম্বর 11, এতে আর একটি বিধান উল্লেখ করা, সেটা হচ্ছে মজলিসের আদব। সেটা হচ্ছে মজলিসের আদব সম্পর্কে। মজলিসে যদি লোকজন বেশি হয়ে যায়, জায়গা না থাকে, তাহলে নিজে উঠে যাওয়ার প্রয়োজন না। আগে এসে বসেছেন, বসে থাকেন। বড় ব্যক্তি আসলে উঠে যান, সমস্যা নেই, কিন্তু জায়গা দেওয়ার জন্য। কিন্তু ধরেন সবাই সাথী বন্ধু আসছে, আপনি উঠে চলে যাবেন, যা লোক আসছে তা আমি চলে যাই না। আপনি কি করেন? প্রশস্ত করে দেন, একটু সেটে বসেন, যাতে অন্যদেরও জায়গা হয়ে যায়। আর কেউ কাউকে উঠিয়ে বসবে না। একটা হয়তো ছোট মানুষ, গরিব মানুষ বসে আছে, একজন আসলো হোমড়া চোমড়া, উঠো উঠো উঠো, উঠিয়ে দিয়ে বসবেন না, এটা অন্যাজায়েজ। আর আপনিও কারোর জন্য ওইভাবে উঠবেন না, বিশেষ করে যখন গুরুত্বপূর্ণ মজলিসে বসে আছেন, সেটা দ্বীনের মজলিস, এলমের মজলিস, ভালো মজলিস, সওয়াবের মজলিসে বসে আছেন, বসে থাকবেন, আগে থেকে বসে আছেন। আর যদি কখনো উঠতে বলা হয় ভালো কাজের জন্য, গঠনমূলক কাজের জন্য বসে আছেন, গুরুত্বপূর্ণ কাজে বসে আছেন, এলমের মজলিসে বসে আছেন, ভাই এই কাজটা করে আসেন তো, অমুক কাজটা করে আসেন, যান এক গ্লাস পানি নিয়ে আসেন তো, তাহলে উঠবেন। হ্যাঁ, তো বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে মজলিসের আদব হচ্ছে, যদি মজলিসের যিনি প্রধান হবেন তিনি বলেন যে একটু জায়গা প্রশস্ত করে দেন, বসার জায়গা করে দেন, একটু সেটে বসেন, তো সেটাই করবেন। আল্লাহ তোমাদের জন্য দুনিয়া আখিরাতে তোমাদের জীবনকে প্রশস্ত করে দেবেন, এর ফজিলত। আর যদি যিনি মজলিসের প্রধান হবেন তিনি যদি বলেন যে যান উঠেন, এখন উঠে যান, মজলিস বরখাস্ত করছি, অথবা অমুক একটু যান, আপনারা যান, স্বেচ্ছাসেবক আপনারা যান, একটু অন্য কিছু করেন, তাহলে উঠে যাবেন। এই কথা আল্লাহ বলছেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারগণ, ইযা কিলা লাকুম তাফাসসাহু ফিল মাজালিসে, যখন তোমাদেরকে বলা হবে যে বৈঠকে বা মজলিসে প্রশস্ত হয়ে বসুন বা প্রশস্ত করুন, মজলিসকে কি করুন? প্রশস্ত করুন, মানে মানুষকে জায়গা দিন। ফাফসাহু, তখন প্রশস্ত করে দেন, মানুষের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দেন। তাহলে আল্লাহ কি করবেন? ইয়াফসাহিল্লাহু লাকুম, আল্লাহ আপনাদের জন্য দুনিয়ায় এবং আখিরাতে জায়গা বা আপনাদের অবস্থা প্রশস্ত করে দেবেন, আপনাদের রুজি প্রশস্ত করে দেবেন, আপনাদের বাড়িঘরকে প্রশস্ত করে দেবেন, আপনাদের পারিবারিক জীবনকে প্রশস্ত করে দেবেন, আপনাদের সার্বিক জীবনে আল্লাহ প্রশস্ততা দান করবেন, এবং জান্নাতে আল্লাহ জান্নাতকে আপনার জন্য প্রশস্ত করে দেবেন, আপনার রাস্তাকে প্রশস্ত করে দেবেন। হ্যাঁ, রাস্তা সুগম করে দেবেন, কঠিন করবেন না। দুনিয়া আখিরাতে এক কথায় কি হয়ে যাবে? দুনিয়া আখিরাতে চলা সহজ হয়ে যাবে। ইয়াফসাহিল্লাহু লাকুম, আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দেবেন। ওয়াইযা কিলা শুজু, যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে উঠে যাও, চলেন উঠে যান, যান অমুক উঠে যান, দাঁড়াও, কাউকে বলছে দাঁড়াও, জি অনসুজু, ক্লাসে শিক্ষক পড়াচ্ছেন, দাঁড়াও অমুক, যাও, সেটা সেখানে দাঁড়াইতে বলা হোক অথবা বাইরে যেতে বলা হয়। ওয়াইযা কিলা শুজু, যখন বলা হবে যে দাঁড়িয়ে যাও অথবা উঠে যাও, ফানশুজু, তখন উঠে যাও বা দাঁড়িয়ে যাও। ইয়ারফা, এখান পর্যন্ত বিধান হয়ে গেল। তারপরে আর একটি বিষয় আসছে, সেটা হচ্ছে ঈমানের ফজিলত এবং দ্বীনের এলেমের ফজিলত, জ্ঞানের ফজিলত। এই আয়াতটি হচ্ছে কি সম্পর্কে? দ্বীনি এলমের ফজিলত সম্পর্কে। যার কাছে দ্বীনের এলম থাকবে, আলেমের ফজিলত, তালেবে এলমের ফজিলত, যারা দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করে, যারা শিক্ষা দিয়ে থাকে তাদের ফজিলত, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কোরআন ওয়া আল্লামাহু, উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাদিস বর্ণনা করেছে, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট, সবচেয়ে ভালো মানুষ হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যারা কোরআন শিখে, কোরআনের জ্ঞান অর্জন করে এবং কোরআনের তালিম দিয়ে থাকে। হয় কোরআনের শিক্ষক, শিখান আপনি, আর না হলে শিখছেন আপনি শিক্ষার্থী, তাহলে আপনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবকুলের মধ্যে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাদের দলে আমাদেরকে শামিল থাকার তৌফিক দান করেন। এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি, অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সেই দলে, তালেবে ইলমদের দলে শামিল হওয়ার তৌফিক দান করেছেন, এবং এই দলে যেন আজীবন আল্লাহ রাব্বুল আমাদেরকে রাখেন। আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন।
তো এই ছিল আয়াত। আর এই আয়াতের তাফসিরে দু একটি হাদিস শোনাই। প্রথম কথা, এর আগের যে বিষয়টি ছিল, আগের বিষয় ছিল কি, যে গোপন পরামর্শ করা। গোপন পরামর্শ করে যদি কেউ ভুল বুঝে বা কষ্ট পায় তাহলে গোপন পরামর্শ নিষেধ রয়েছে। গোপন পরামর্শ নিষেধ রয়েছে। দুইজন গোপন পরামর্শ করছেন আর একজন শুধু আছে, তৃতীয় জন ও দূরে আছে, ওখানে দেখছে আপনাদেরকে, করবেন না। কিন্তু ওরা দুইজন আছে, আপনার দুইজন আছে, ওরা 2, 4, 10 জন আছে আর আপনার দুইজন কথা বলছেন, তাতে কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই। এরই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যে একজন মানুষ আপনাদের ভাষা বুঝে না, যেমন একজন আরবিয়ান বসে আছে বা উর্দু ভাষী বসে আছে একজন, আর আপনারা দুজনে বাংলায় কথা বলছেন, যদিও গোপনে বলছেন না, জোরে জোরে বলছেন, কিন্তু কিছু বুঝে না, ও পেরেশান হয়ে যাবে যে কি যে বলছে, হয়তো আমার বিরুদ্ধে বলছে। অনেকে কিন্তু এরকম ভুল ধারণা করে নেয়, ও তোমরা বাংলা বলছো, মনে হয় আমাকে গালি দিচ্ছ, সেই জন্য না, তোমরা তোমাদের ভাষায় মনে হয় আমাকে গালি দিচ্ছ বা কিছু আমার বিরুদ্ধে কিছু বলছো। এটাও নিষেধ রয়েছে। দুইজনে ইংলিশ কথা বলছেন আর বেচারা ইংলিশ বুঝে না, তাহলে ইংলিশে কথা বলবেন না। যেই ভাষা সবাই বুঝেন ওই ভাষায় কথা বলবেন। তবে অনেক লোক আছে আর দুইজন আপনার ইংলিশ বলছেন, অসুবিধা নেই, অনেক লোকের সাথে ব্যস্ত আছে, তাহলে ওখানে আর কোনো ভয় নেই, চিন্তা নেই। কিন্তু 3 জন আছেন, একজনকে বাদ দিয়ে দুইজন শুধু গোপনে কথা বলছেন অথবা এমন ভাষায় কথা বলছেন যেই ভাষা ওই একজন ব্যক্তির জন্য বোধগম্য নয়, তাহলে কি হবে? চিন্তিত হবে, কষ্ট পাবে, সেটা নিষেধ করা হয়েছে। এই মাসআলাকে ওই হাদিস থেকে ইস্তেমবাদ করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস রয়েছে অনেকগুলি মর্মে, তার মধ্যে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, ইযা কুনতুম সালাসা, যদি তোমরা 3 জন থাকো, ফালা ইয়াতানাজা ইসনান দুনা সাহিবিমা, 2 জন তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে গোপন পরামর্শ করবে না, গোপন আলাপ করবে না। ফাইন্না যালিকা ইউজানহু, কারণ এটা তাকে চিন্তিত করে ফেলবে, সে চিন্তায় পড়ে যাবে, সে দুঃখ কষ্ট পাবে এবং সে চিন্তায় পড়ে যাবে। এই হাদিস মুসনাদ আহমদে রয়েছে আর সহিহ বুখারী মুসলিমেও রয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত আরেকটি হাদিস, রাসূলুল্লাহ বলেন, ইযা কুনতুম সালাসা, যখন তোমরা 3 জন থাকবে, ফালা ইয়াতানাজা ইসনান দুনা সালিস, তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে 2 জন তোমরা গোপনে আলাপ করবে না, ইল্লা বিইজনিহি, তাহলে একটা শর্তে চলবে, যদি অনুমতি দেয়, যে অসুবিধা নেই, আপনারা পার্সোনাল কথা বলছেন, বলেন, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, আমরা 3 জন আছি আর আমি বললাম যে আপনারা 2 জন একটু পার্সোনাল কথা বলতে চাইছেন, বা আপনারাই পারমিশন নিলেন আমার কাছে যে আমরা 2 জন একটু পারমিশন চাইছি, অনুমতি চাইছি পার্সোনাল কথা বলার জন্য, অসুবিধা নেই, কথা বলেন, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু অনুমতি যদি না দিই, তার মানে এটা আমার কাছে আপত্তিকর। এইরকমই যদি বাংলাতে 2 জন গল্প করবেন, আরেকজন আরবিয়ান আছে, তাহলে ওর কাছে একটু অনুমতি নিয়ে নেন। হ্যাঁ, যে কোনো অসুবিধা তো নেই যে আমরা বাংলাতে কথা বলছি, যে লালা মাফি মুশকিল, তাহলে অসুবিধা নেই। উর্দু ভাষী আছে, আচ্ছা আমরা বাংলায় কথা বলছি, আপকে লিয়ে কোই মুশকিল তো নেই, নেই কোই মুশকিল নেই, তো অসুবিধা নেই। যে ইল্লা বিইজনি, অনুমতি দিয়ে দিলে অসুবিধা নেই। ফাইন্না যালিকা ইউহজানু, কারণ 2 জন যদি গোপন পরামর্শ করেন, তৃতীয় জন চিন্তিত হয়ে পড়বে, তাকে চিন্তায় ফেলে দেবে। এই হাদিস ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন। তারপরে যে আয়াতটি, যে আয়াতের তাফসির, শেষ আয়াতের তাফসির বলছিলাম, যে মজলিসে জায়গার যদি অভাব থাকে তাহলে প্রশস্ত করতে বললে কি করবেন? জায়গা প্রশস্ত করে দেবেন, সেটে বসবেন, অন্যদের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দেবেন। তার ফজিলত কি? আপনি যদি মজলিসে জায়গার ব্যবস্থা করে দেন কারো বসার, তো আল্লাহ আপনার জন্য জায়গাকে প্রশস্ত করে দেবেন, দুনিয়াতেও, দুনিয়ার জীবনকে, আগামী জীবনকে, এবং আখিরাতে আল্লাহ কি করবে? আপনার জন্য প্রশস্ত করবেন আপনার জান্নাতকে বা জান্নাতের নিয়ামতকে। এই যে ফজিলতটি বর্ণনা করা হয়েছে, এটি হচ্ছে একটি কায়দা আরবির, আল জাযা মিন জিনসিল আমাল, যেমন কর্ম তেমন ফল। আপনি দুনিয়াতে মজলিস প্রশস্ত করেছিলেন, সেজন্য আল্লাহ আপনার জীবনটাকে কি করে দেবেন? প্রশস্ত করে দেবেন। এইরকম নীতিমালা অনেক ক্ষেত্রে রয়েছে, অনেকগুলি ফজিলতের ক্ষেত্রে রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মসজিদ যারা নির্মাণ করে, বলছেন মাম বানা লিল্লাহি মসজিদান, কেউ যদি আল্লাহর জন্য মসজিদ বানায়, বানাল্লাহু লাহু বাইতান ফিল জান্নাহ, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে কি করবে? ঘর বানাবে। তাহলে আপনি মসজিদ বানালেন, আপনার জন্য আল্লাহ কি করবেন? ঘর বানাবেন। এই রকমই যদি বাংলাতে
জান্নাতের ঘর বানাবেন। এইরকমই বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওয়ামান ইয়াসসার আলা মুসির, কেউ যদি কোনো আর্থিক সংকটে পড়া ব্যক্তির জন্য সহজ করে দেয়। কেউ অভাবী আছে, ভাই অভাব আছে, আপনি ঋণটা দিতে পারছেন না, পরে দিয়েন, আপনি যখন হবে তখন দিয়েন, বা আপনি কিস্তিতে অল্প অল্প করে দিয়ে দেন, মাসে 500 টাকা করে দিতে পারবো, ঠিক আছে ওইটাই দিয়ে দিন। যদি এইরকম কোনো সহজ করেন, ইয়াসসার আল্লাহ আলাইহি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, ইহকাল পরকাল আল্লাহ তার জন্য সহজ করে দেবে। আপনি সহজ করলেন, আল্লাহ আপনার জন্য কি করবেন? সহজ, যেমন কর্ম তেমন ফল। এইরকমই হাদিসে আল্লাহ ফি আউনিল আবদে মা কানাল আবদু ফি আউনি আখিহি, বান্দা যতক্ষণ আরেক বান্দার সাহায্য করে আল্লাহ তার সাহায্য করতে থাকে। আপনি সাহায্য করছেন কারো, আল্লাহ আপনার সাহায্য করছেন, যেমন কর্ম তেমন ফল। এইরকমই শরীয়তে অনেক ফজিলতের দিক রয়েছে। এখন শেষ অংশটুকু বাকি রয়েছে। আল্লাহ বলছেন ইয়ারফাইল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত। এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এলমের ফজিলত, ইমান এবং এলমের ফজিলত, ইমানের সাথে এলমের ফজিলত, মুমিন মুসলিম হয়ে যদি দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে তো আল্লাহ বহু উঁচা মর্যাদা তাকে দান করেন। বলছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উন্নীত করেন বা সুউচ্চ করেন। রাফা ইয়ারফা, ইয়ারফাইল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উন্নীত করেন বা সুউচ্চ করেন, ওপরে ওঠান। ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা, এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে, যাদেরকে ইলম বলতে এখানে দ্বীনের ইলম যাদেরকে দান করা হয়েছে তাদেরকে আল্লাহ কি করেন? ইয়ারফাই, উন্নীত করেন, সুউচ্চ করেন তাদের মর্যাদা, তাদেরকে সম্মানিত করেন। দারাজাত, বহু মর্যাদায়, বহু মর্যাদায় আল্লাহ রাব্বুল তাদের মর্যাদাকে অনেক গুণে উঁচা করেন। আল্লাহু বিমা তা'মালুনা খাবীর, এবং তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সূক্ষ্ম খবর রাখেন। এই মর্মে একটি হাদিস শোনাই, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন, হাদিস সহিহ মুসলিমে রয়েছে। বলছেন ইন্নাল্লাহ ইয়ারফাউ বিহাযাল কিতাবি আকওয়ামান ওয়া ইয়াদাউ বিহি আখার, নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআন দ্বারা বহু জাতিকে ইয়ারফাউ, ওপরে উঠিয়েছেন, সম্মানিত করেছেন। গোলাম ছিল, দাস ছিল, গোলাম দাসের সন্তান ছিল, একেবারে নিচু শ্রেণীর মানুষ ছিল সমাজে, কিন্তু দ্বীনের আলেম হওয়ার কারণে কত সম্মানিত। গ্রামে বাস করত, গরিবের ছেলে ছিল, কেউ তাকে চিনত না, কিন্তু আলেমে দ্বীন, তার দাওয়াতে বরকত হয়েছে, সারা পৃথিবীর মানুষ তাকে চিনেছে এবং সারা পৃথিবীর ভালো মানুষরা তাকে মহব্বত করে, ঠিক না? তো এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যারা এলেম চর্চা করে, দ্বীন শিখে এবং শিখায়, তাদেরকে আল্লাহ কি করেন? সম্মানিত করে ওপরে ওঠা। ইন্নাল্লাহ ইয়ারফা বিহাযাল কিতাব আকান, বহু কারি হাফেজদেরকে, সে কারি হোক, হাফেজ হোক, আলেম হোক, সবাই এতে সামিল, যারাই দ্বীনের জ্ঞানের সাথে জড়িত। এই কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ বহু জাতিকে উপরে উঠেছে। আবু হানিফা, শাফি, মালিক, আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাই, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, কে চিনে না? কোন মুসলিম চিনে না? কোথায় ইমাম বুখারীর বাড়ি? আপনি বাড়ির খোঁজ করতে গেছেন, চিনছেন, নাম আছে রাহিমাহুল্লাহ বলছে, রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছে। কোথায় আবু হানিফার বাড়ি? রহমতুল্লাহ আলাইহি, তাই না? তো এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বহু জাতিকে কোরআন দিয়ে কি করেছেন? যারা কোরআনের খাদেম হয়েছে, খেদমত করেছে, দ্বীনের খাদেম হয়েছে, ওয়াহির খেদমত করেছে, দ্বীন ইসলামের খেদমত করেছে, আল্লাহ তাদের খেদমতের ব্যবস্থা করেছে, তাদেরকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন। ওয়াদাউ বিহি আখারিন, আর এই কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ বহু জাতিকে নিচে নামিয়েছেন, যারা কোরআনকে অস্বীকার করেছে, কোরআন শিখে আমল করেনি, কোরআন মুখস্থ করেছে, ভুলে গেছে, কোরআনের হাফেজ আলেম হয়েছে আর বিভিন্ন পাপে জড়িয়ে আছে, তাদেরকে আল্লাহ নিচে নামিয়ে দেন, লাঞ্ছিত করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন। তো এখানেই আজকের তাফসীর শেষ করলাম, আর বাকি অংশটুকু ইনশাআল্লাহ তাআলা আগামী সপ্তাহে শেষ করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দ্বীনের জ্ঞান দ্বারা আমাদের সকলকে যেন উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদের আমলের আকীদার যেন সংশোধন করে রাখার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদেরকে যেন নেক জিন্দেগি দান করেন, হায়াত তাইয়্যিবা আল্লাহ দান করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া, আল্লাহ যেন সমস্ত বালা মুসিবতে ফিতনা থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজতে রাখেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত মুমিন মুমিনাতে যেন কল্যাণ করেন। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।